vì cứ chỉ khla rồi bỏ nhẹ ta đã thay để xa cả pì nơi đồng bòn prey phnom đồng rai mùi nì trong này nhẹ phum khla tiết có kết tha vì cứ chỉ pri khla cắn sờ hai rừng mùi nì có khai từ chia chùm nư nâng chư từ tam nhẹ đại ban khơi tai phần nọ về lìa còn lòng từ giờ tròn năm rừng rang ní bằng khai từ chia bịa cho trong ram ní dây to nia tai phần nọ hai lục pu chiên còn cứ chỉ priêm prey mà nhẹ đại miền về trong nát chiên kê nơi nông phum cái bài trường phnom đồng rai ní hai rọt ngày quạt cho prey mà đong na quạt có tay tay đi dây bòn sòn từ căn mà chắc đây đã thay để xa nơi đồng bòn prey phnom đồng rai ní chia pi xe nu khi quạt tay rầm lực đó mua sạt khla so nu chiến này ní cái đời hai tay quạt miền trong nơi chưa tha sạt khla nu cứ chỉ nhẹ thay để xa nơi đồng bòn prey phnom mùi ní pro thà quạt cứ chỉ mình mà nhẹ đại bàn khơi sạt khla so ní môn kê nơi pe đại quạt cho prey pi nhẹ pu mai hai sập ngày ní lục pu mai quạt cứ chỉ mê phum nông phum mùi nu ai con trai một ní mìnhมีมุมนองกรอกโดยประการนามวยเลยคือกรอนแต่มรกสัตว์ดำไปจำชีวิตแต่ปนกส้มบารมีได้ไทยรักษาในปีนี้ช่วยบักเพลินไทยรักษาดอกคนเจ้าพ้องnơi về liệt khai mùi về đại lục pu chiên quạt bàn trò lọp một bị rục sạch prey vinh nu nơi tam phơi trò lọp một tèo vinh quạt các ban pro tèo khơiในดำพรมเตียงในเม็ดปัวเกเตียงปีกำปงแต่โชนี่เยอะจมูกนามมันเนี่ยได้เมื่อเต้ก็จีมนุษย์ไพลหมกโปรธาลกปูเชียนกดบันไดเคยบรอมเนี่ยนุนึกน้องพุ่มนึงเนื้อดำบอลนี่นุเตในปีนี้มนนี้ยังเคยไอ้กับปงแต่โชว์นี่เยอะอยู่มูเนี่ยนะใครเมื่อตะเกียก็โดยจืมันเมียนเนี่ยภูมิยังตีเกคือจืมันระบอกยมได้รู้ในภูมิมวยเตียนแต่บ้านจิปูมันได้บ้านเคยเกนู้กรอยปีบานเคยตึกหมกนังการไล่ตอบระบอกปัวเกตั้งปีโดยจีมันเซยสโรนุลูกปูเชียนกวาดกับบานเยนได้น้อมแต่การปัวเกตั้งปีใกล้โลกปัวเกเธอไว้คอชโกงโดยประการนามวยโปรธาตามแต่เมื่อเตบรอมเนี่ยนุได้ปุกเกโชนเยจิมุยก็มันด้วยจิมนุลอปนมันเลยนายปูก็มาเจอทาเกลอเรือกระนุเกิดแต่โจไปบันซัดอินจำกรูซาปูเตอร์ดังการทูทีลังเกเตกรอยปีนี้ยัยรุ่ยปุกเกตั้งปีกับบานได้จังเตอร์จำในลูกปูเชียนก่อนก็มีจัดสองไซเดลปุกเกยังคลังโปรธาคลายปุกเกเทอไว้ขอชโกงเดลดันเปรนุได้อาจเทอออยมีปัญหาดอนเนี่ยภูมิเจปิเซคือเปลี่ยนเปรย์ได้รู้เนอเพิ่งไปเดลการประมาณจัดโดยจิกวดนี่ก็ได้หายแต่ในเม็ดนังในดำนี่ปุกเกก็มันเป็นจิมรุลอประมาณได้ลูกดอสไอลังลูกปูเชียนกดกับบานยกเรื่องราวได้กดบานซองใส่เตอร์นิเย่จิมวยลูกเมภูมิใหม่ได้จิมัดระบอกกดหนูให้ลูกเมภูมิใหม่นี้กดคือเจ้าปุกระบอกนิเมตหนูเองยังใจแต่คลายตีโปรธาเองก็ดังสลับเฮ้ยทาการนุยังจูบเรื่องไว้คลานุเฮ้ยโดยไอ้ดังสลับเฮ้ยทารอดไงนี่เป็นยังไม่นุยังนี่ยีมันสลับตีปีบะนะไอ้หมกปีนาทีได้เอาปีเนี้ยผู้ไอ้นี่ดาวทัวร์แต่เรื่องอันประโยชน์มันเกิดทัวร์การเงี้ยคลาตีไอ้นายบางทาปีบะปีนะหลังเลิกนมจมวยปูเชียนไอ้เตอร์ไกรโลบันซาซีหนึ่งเกเฮ้ยปกខ្ញុំមិនទៅរកព្រៃវេទនាជាមួយគាត់ទេមើលទៅគាត់ក៏មិនធូរធារទៅណាដែរធ្វើជាព្រានព្រៃមកយកហើយ
មែនហើយអ៊ំទោះបីជាពួកខ្ញុំចូលព្រៃក៏ខ្ញុំមិនចូលជាមួយគាត់ដែរពួកខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យអ្នកភូមិទីនេះដឹងថាពួកខ្ញុំមិនអត់ប្រយោជន៍ដូចពួកគេគិតនោះទេណែយើងហាមដាច់ខាតមិនត្រូវធ្វើអ្វីប៉ះពាល់ដល់ព្រៃនោះទេពួកឯងចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើចុះតែអ្វីដែលយើងហាម5ពួកឯងត្រូវតែស្ដាប់នេះមិនមែនជារឿងលេងសើចទេទោះបីជារឿងនេះកន្លងទៅយូរឆ្នាំណាស់មកហើយក៏ដោយសម័យនេះហើយនៅជឿរឿងទាំងអស់នោះទៀតពុកពូឈៀនគាត់គ្រាន់តែនិយាយកុហកដើម្បីកុំឲ្យមានអ្នកណាចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅដណ្ដើមសត្វគាត់តែប៉ុណ្ណោះណែឯងនិយាយបែបនេះឬក៏ពួកឯងមានបំណងអ្វីមែននេះមិនមែនជារឿងអ្នកភូមិដែលនិយាយតគ្នានោះទេយើងបាននិយាយជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយថារឿងនេះគឺពុកជាអ្នកជួបផ្ទាល់ជាមួយពូឈៀនឯងឬក៏សំបីតែយើងឆ្អើឯងហើយឯងនៅតែមិនជឿទៀតបន្ទាប់ពីរំលងបានប៉ុន្មានថ្ងៃមកពួកគេទាំងពីរក៏បានទៅជួបជាមួយបុរសម្នាក់ដែលពួកគេធ្លាប់បានឈរនិយាយកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននោះឯងប៉ុន្តែពេលនេះគឺថាបុរសម្នាក់នោះគេមិនបានមកតែម្នាក់ឯងនោះទេគឺថាពេលនោះគេក៏ហាក់បីដូចជាណែនាំបុរសចំណាស់ម្នាក់ដែលមើលទៅតាមការស្លៀកពាក់របស់គេក៏ដូចជាអ្នកមានទ្រព្យធនច្រើនដូចនេះឯងគាត់គឺជាឈ្មោះទីងឈើកម្រនិងល្អមានតម្លៃដែលខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់នោះហើយពេលនោះនាយឆៅគេក៏បាននិយាយណែនាំអ្នកទាំងអស់នោះទៅកាន់ពួកគេទាំងពីរហើយបំណងរបស់ពួកគេចូលមកនេះគឺរករកក្លឹមឈើដែលមានតម្លៃនៅក្នុងព្រៃនេះតែប៉ុណ្ណោះហើយពួកគេទាំង4គឺមិនមែនជាជនជាតិខ្មែរនោះទេគឺថាពួកគេគឺជាជនជាតិថៃហើយក្នុងចំណោមពួកគេទាំង4ក៏ចេះនិយាយខ្មែរ2នាក់ផងដែរនោះគឺជាថៅកែដែលជាជនជាតិថៃនោះហើយនឹងបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់ដែលមើលទៅការស្លៀកពាក់របស់គាត់ក៏ដូចជាគ្រូអាគមដូចនេះឯងហើយបំណងដែលគ្រូអាគមម្នាក់នោះចូលមកទីនេះក៏ព្រោះតែគាត់បានលេចលឺដំណឹងតាក់ទងទៅនឹងសត្វខ្លាសនោះឯងហើយគាត់មកទីនេះគឺចង់បានចង្កូមខ្លាសនោះប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនបាននិយាយគោលបំណងរបស់គាត់ប្រាប់ទៅនិមិត្តព្រមទាំងនៃដាំនោះដែរបើអ្នកទាំងពីរពិតជាអាចជូនយើងទៅរកឈើល្អៗតាមតម្រូវការយើងបានយើងនឹងឲ្យប្រាក់អ្នកយ៉ាងច្រើនមិនឲ្យអ្នកទាំងពីរខកបំណងនោះទេមែនហើយពួកឯងជឿគាត់ចុះបើពួកឯងធ្វើតាមគាត់ពួកឯងនឹងខ្លាចជាអ្នកមាននៅក្នុងភូមិនេះនៅពេលដែលពួកគេបាននិយាយគ្នាត្រូវរើគ្នាអស់ហើយនោះនីមេតព្រមទាំងនេកដាំគេក៏ត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែស្របជាមួយពេលនោះនីមេតគេក៏បាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងជំនឿដែលអ្នកភូមិរបស់គេជឿតាក់ទងទៅនឹងព្រៃនេះថាមានគេថែរក្សាដែលជាសត្វខ្លាសនោះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏មើលទៅពួកគេក៏ដូចជាមិនបានភ័យខ្លាចអ្វីឡើយមិនអីទេខ្ញុំបានដឹងរឿងនៅទីនេះអស់ទៅហើយឯងមិនបាច់ភ័យនោះទេពេលដែលខ្ញុំមកកាន់ទីនេះគឺខ្ញុំបានត្រៀមរួចជាស្រេចទៅហើយបន្ទាប់ពីនិយាយរួចនីមេតព្រមទាំងនៃដាំគេក៏បានសម្រេចចិត្តជូនពួកគេទៅក្នុងព្រៃនោះនាពេលនេះតែម្ដងហើយដោយហេតុតែតកែជនជាតិថៃម្នាក់នោះគេក៏មាននំមកនៅគ្រូអាគមបូករួមទាំងពួកគេមិនជឿទៅលើពាក្យដែលគេតែងតែនិយាយតគ្នាផងនោះទើបធ្វើឲ្យពួកគេមិនបានខ្លាចញញើតនោះឡើយទាំងដែលនីមេតហើយនិងនីដាំពួកគេទាំងពីរក៏មិនមែនជាព្រានព្រៃនិងមិនដែលចូលទៅកាន់ព្រៃជ្រៅនោះម្ដងសោះឡើយតែដោយហេតុតែពួកគេគិតថាដើរចូលកាន់តែជ្រៅទៅនឹងទៅដល់កន្លែងដែលមានដើមឈើប្រណិតធំនិងមានតម្លៃជាមិនខានព្រោះតែគេនៅទីនេះក៏មិនដែលមានអ្នកភូមិណាចូលទៅកាប់ឈើក្នុងតំបន់ព្រៃជ្រៅនោះទេពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរកាន់តែជ្រៅនិងចំណាយពេលអស់មួយព្រឹកធំហើយនោះពួកគេក៏កាន់តែចូលជ្រៅទៅហើយមើលទៅក្នុងព្រៃនោះក៏មានស្មៅដុះខ្ពស់និងមានដើមឈើធំជាច្រើនដែលមើលទៅក៏សិតសឹងតែឈើកម្រនិងមានតម្លៃផងដែរល្អណាស់ពិតជាល្អណាស់មើលទៅព្រៃនេះពិតជាពោពេញទៅដោយឈើកម្រមែនពេលនេះបំណងខ្ញុំបានដូចចិត្តហើយ
នៅតែលោកគ្រូទេតើលោកគ្រូពិតជាជឿមែនទេថាមានវានៅទីនេះមែននៅពេលដែលពួកគេបានទៅដល់ទីនោះហើយពួកគេក៏បានរៀបចំកន្លែងនិងរកប្រមាញ់សត្វដើម្បីធ្វើជាអាហារថ្ងៃត្រង់ដើម្បីមានកម្លាំងអាឈើនៅថ្ងៃនោះតែម្ដងដោយនៅពេលនោះកូនចៅរបស់ថៅកែជនជាតិថៃនោះពួកគេទាំងពីរគឺជាអ្នកប្រមាញ់សត្វព្រោះមើលទៅព្រៃនេះគឺសម្បូរទៅដោយសត្វព្រៃខ្លាំងណាស់ព្រោះគ្រាន់តែពេលពួកគេដើរចូលមកក្នុងព្រៃនេះនៅតាមផ្លូវក៏មានជួបប្រទះនៅសត្វព្រៃជាច្រើនរួចទៅហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគេដឹងថានៅទីនេះមិនពិបាករកសត្វព្រៃនោះទេនៅពេលដែលពួកគេទាំងពីរដើរទៅបានតែមួយស្របក់ប៉ុណ្ណោះសំឡេងកំភ្លើងក៏បានបន្លឺឡើងហើយពេលនោះពួកគេទាំងពីរក៏បានត្រឡប់មកវិញជាមួយសត្វឆ្លុះដល់ទៅ2ក្បាលឯណោះមិនដឹងថាយើងធ្វើនេះខុសក៏ត្រូវទេអាមេតមើលទៅពួកគេចុះបាញ់សត្វនេះគឺបាញ់បំផ្លាញតែម្ដងហើយតែគិតស្ដាយមុខស្ដាយក្រោយធ្វើអីយើងនាំពួកគេមកតែម្ដងយើងមានលុយចាយពេញដៃទៅហើយតែយើងឆ្ងល់ណាស់ពួកគេយកឈើនោះទៅបានយ៉ាងម៉េចឬមួយក៏ពួកគេមានបំណងអ្វីផ្សេងព្រោះមើលទៅមុខគ្រូនោះដូចមិនសូវស្រួលទេហាណែពួកឯងប្រញាប់ប្រលះសត្វអាំងទៅនឹងឲ្យចាប់ដើមការងារវើយពេលនោះពួកគេក៏បានត្រឹមតែគិតនិងនិយាយតែពីរនាក់តែប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏មិនហ៊ានហាមប្រាមទៅកាន់កូនចៅថៅកែថៃម្នាក់នោះឡើយពេលនោះពួកគេក៏បាននាំគ្នារកមែកឈើងាប់ដើម្បីបង្កាត់ភ្លើងអាំងសាច់នៅពេលនោះដើម្បីធ្វើជាអាហារថ្ងៃត្រង់របស់ពួកគេក្រោយពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានហូបសាច់ឆ្លុះអាំងនោះរួចហើយកូនចៅរបស់តាកែថៃម្នាក់នោះក៏ចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ពួកគេគឺថាពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានកាត់ផ្ដួលរំលំដើមឈើដោយប្រើម៉ាស៊ីនកាត់ដែលពួកគេបានយកមកនោះនៅវេលានេះសំឡេងសត្វព្រៃដែលយំទ្រហឹងពេញតែព្រៃក៏ប្រែជាស្កាត់បាត់ឬសំឡេងតែម៉ាស៊ីនអាឈើដែលលាន់សំឡេងពេញតែព្រៃនោះប៉ុន្តែពេលដែលពួកគេកំពុងតែព្យាយាមអាឈើនោះមើលទៅពួកគេក៏មិនស្រួលក្នុងការកាត់រំលំដើមឈើដែលមានទំហំធំៗនោះដែរព្រោះមើលទៅដើមឈើធំៗនេះក៏មានអាយុកាលមិនតិចឆ្នាំនោះដែរហើយពួកគេក៏ចំណាយពេលពីថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ល្ងាចពួកគេក៏កាត់រំលំដើមឈើបានតែចំនួន2ដើមតែប៉ុណ្ណោះខ្លឹមល្អណាស់អញ្ចឹងទេតើបានពិបាកកាត់ម្លេះពេលនោះមេឃក៏ល្ងាចបាត់ទៅហើយពេលល្ងាចនៅក្នុងព្រៃដែលពោពេញទៅដោយដើមឈើធំដុះស្កេកស្កះនោះក៏មើលទៅងងឹតដូចជាពេលយប់ដូចនេះឯងពេលនោះពួកគេក៏បានសម្រាកហូបសាច់សត្វឆ្លុះដែលមានស្រាប់នោះដោយពេលនោះពួកគេដែលជាក្មេងៗក៏បានផឹកស្រាក្លែមសាច់ឆ្លុះអាំងនោះផងដែរវេលាយប់កណ្ដាលព្រៃនៅទីនោះក៏ងឹតស្លុបដែលសម្លឹងមើលទៅក៏ឃើញតែពន្លឺភ្លើងដែលបានដុតបំភ្លឺរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះនៅវេលានោះសំឡេងសត្វយំពេលយប់ចម្លែកអមជាមួយសំឡេងចចកលូក្រលួចគួរឲ្យព្រឺឆ្អឹងខ្នងខ្លាំងណាស់ហើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះគ្រូអាគមដែលជនជាតិថៃនោះគាត់ក៏បានក្តាប់អ្វីម្យ៉ាងទៅនឹងដៃហើយក៏បានសូត្រនៅបាលីគាថារបស់គាត់
រួចក៏បានបាច់វាទៅជុំបរិវេណដែលពួកគាត់កំពុងតែសម្រាកនោះមើលទៅក៏ដូចជាគាត់កំពុងតែពាត់សីមាការពារដូច្នេះឯងពេលយប់ក៏កាន់តែជ្រៅថៃកែថៃនិងគ្រូអាគមម្នាក់នោះគាត់ក៏បានផ្អែកខ្នងទៅនឹងដើមឈើធំមួយហើយក៏សម្រានលងលក់បាត់ទៅនេះក៏ដោយហេតុតែពួកគាត់ទាំងពីរជាមនុស្សចាស់ទៅធ្វើដំណើរឡើងមកលើភ្នំនេះអស់កម្លាំងទៅពួកគាត់ក៏សម្រាកមុនពួកគេទាំង4ចំណែកអ្នកទាំង4ពេលដែលពួកគេកំពុងតែអង្គុយហូបសាច់ជុំគ្នានៅមុខភ្លើងដែលបានដុតបំភ្លឺនោះក៏ស្រាប់តែពេលនោះមានសត្វឆ្លុះមួយក្បាលបានដើរមកឈរនៅមិនឆ្ងាយពីពួកគេប៉ុន្មាននោះទេហើយមើលទៅសត្វឆ្លុះមួយក្បាលនោះវាហាក់បីដូចជាមិនខ្លាចនឹងផ្អើលទៅនឹងវត្តមានរបស់ពួកគេសោះនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញដូច្នេះកូនចៅរបស់ថៅកែម្នាក់នោះក៏បានទាញកំភ្លើងបំរុងនឹងបាញ់សត្វឆ្លុះនោះតែម្ដងកុំបាញ់តែយើងបាញ់ធ្វើអ្វីទៀតបើសាច់ដែលយើងមានក៏ច្រើនទៅហើយពេលដែលបានឃើញដូច្នេះនេះខៅក៏មិនពេញចិត្តនៅទង្វើរបស់ពួកគេទាំងពីរនោះដែរប៉ុន្តែគេក៏មិនហ៊ាននិយាយស្ដីអ្វីឡើយទេនោះថៅកែនោះគេក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ពួកគេទាំងពីរជាភាសាថៃមិនដឹងថាគាត់បាននិយាយអ្វីនោះទេតែមើលទៅពួកគេទាំងពីរក៏ឈប់សើចហើយក៏បន្តផឹកស្រាធម្មតាខណៈពេលនោះនីមេតព្រមទាំងនេះដាំអ្នកទាំងពីរក៏បានទៅសម្រាកនៅលើដើមឈើដែលនៅក្បែរនោះព្រោះតែពួកគេមិនពេញចិត្តនឹងកូនចៅទាំងពីររបស់ថៅកែនោះទេហើយណាមួយពួកគេទាំងពីរក៏មិនចេះនិយាយភាសាខ្មែរនោះទេដែលធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការសន្ទនាគ្នាខ្លាំងណាស់នៅព្រៃនេះសម្បូរសត្វសាហាវណាស់ពួកគេមិនខ្លាចទេអីបានជាទៅដេកនៅខាងក្រោមយើងបានប្រាប់អាខៅឲ្យប្រាប់ពួកគេហើយតែពួកគេដូចជាមិនខ្វល់នឹងសម្ដីយើងសោះឯងទាំងពីរប្រញាប់ដេកម្លេះមិនចុះមកខាងក្រោមសិនមកដាក់មួយកែវពីរកែវសិនទៅកម្ដៅខ្លួនមុននឹងដេកមិនអីនោះទេអរគុណហើយពេលវេលាក៏កាន់តែខិតចូលរំលងអាត្រៀតខ្យល់ត្រជាក់ក៏បានធ្លាក់មកបោះបោកចំមេឃឈើយកក្រំពន្លឺព្រះខែជះពន្លឺតាមប្រឡោះនៃមេឃឈើកណ្ដាលព្រៃលើភ្នំដងរែកដ៏សែនធំមួយនេះអ្នកទាំង4ក៏បានសម្រានរងលក់នៅពេលនោះចំណែកពួកគេទាំង3ក៏នៅតែបន្តយាមនិងអង្គុយជជែកគ្នានោះនៅខណៈពេលនោះបរិមម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកគេទាំង3ដែលមើលទៅក៏ស្ថិតក្នុងភាពស្រវឹងត្រេតត្រោតក៏បានដើរទៅនោមនៅជិតដើមឈើធំមួយពេលដែលគេកំពុងឈរនោមនោះគេក៏បានសម្លឹងទៅបរិវេណក្បែរនោះក៏បានសម្លឹងឃើញនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់កំពុងតែឈរញញឹមនិងសម្លឹងមកគេហើយក៏ដើរចេញទៅខណៈពេលនោះគេក៏បានដើរតាមនារីម្នាក់នោះដូចជាមនុស្សគ្មានស្មារតីដូចនេះឯងចំណែកពេលនោះនេះដាំនៅខាងលើដើមឈើនេះគេក៏ដេកមិនលក់នោះទេហើយពេលនោះគេក៏បានសម្លឹងមកខាងក្រោមក៏ឃើញបុរសម្នាក់នោះមិនមែនដើរតាមមនុស្សស្រីនោះឡើយគឺពេលនោះគឺគេបានឃើញបុរសម្នាក់នោះបានដើរសត្វខ្លាដំបងដ៏ធំមួយក្បាលនោះឯងហើយសត្វខ្លានោះគឺជាសត្វខ្លាដែលមានសម្បុរពណ៌សដែលគេតែងនិយាយតគ្នានោះឯងដោយភាពមិនច្បាស់នេះដាំក៏បានដាស់នីមេតឲ្យក្រោកពីដំណេកដើម្បីសម្លឹងទៅមើលសត្វខ្លានោះទាំងអស់គ្នានោះឯងអាមេតក្រោកឡើងអាមេតអូយឈប់ភ្លាមខ្លាធំណាស់គ្រាន់តែបានលឺនីមេតស្ដាយដូច្នេះភ្លាមអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានភ្ញាក់ព្រឺតស្រវាយកកំភ្លើងរៀងខ្លួនតែម្ដងតែពេលនោះក៏ហួសពេលបាត់ទៅហើយគឺថាពេលនោះខ្លានោះបានខំអូសយកបុរសម្នាក់នោះចូលទៅក្នុងព្រៃបាត់ស្រមោលតែម្ដង
ta cứ chẳng mấy từ lúc cũ vì mò khói vì bật chỉ miền mến bây giờ luôn phong đệ từng ngọc ní cũng trên ngay bị tì nhiều xó bột nơi tì ní trong bàn Portsima cùng đôi hói cứ chẳng mấy từ mê đôi vì bật chỉ miền mến về này ai xua dương tạo dương xuống điện na tít bậc khơi to lần đây hơi ní thà vì bật chỉ miền mến nơi về đi đợt sang chuột nạ nụអ្នកទាំង4ក៏បានចូលជុំវិញភ្លក់ភ្លើងនឹងក្នុងដៃក៏កាន់កំភ្លើងរាជស្រេចត្រៀមនឹងបាញ់ប្រហារសត្វខ្លានោះឆាប់ធ្វើអ្វីម្យ៉ាងទៅលោកគ្រូវាមកទៀតហើយពេលដែលឃើញថាពិបាកក្នុងការបាញ់សត្វខ្លានោះពេលនោះគាត់ក៏បានដកយករូបសូនពណ៌ខ្មៅដែលមើលទៅក៏ដូចជាសត្វខ្លាចេញពីថង់យាមមកហើយក៏សូត្រដាស់នៅបាលីគាថារបស់គាត់រួចក៏បោះវាទៅលើដីរំពេចនោះក៏លេចរូបរាងសត្វខ្លាដែលកើតចេញពីមន្តអាគមដែលមានរូបរាងធំសម្បើមពេលនោះសត្វខ្លាសនោះក៏បានបង្ហាញខ្លួនពិតប្រាកដមែនពេលដែលគាត់បានឃើញសត្វខ្លានោះចេញមកហើយគ្រូនោះក៏បានសូត្របាលីគាថាបន្ថែមទៅដាក់កាំភ្លើងរបស់គាត់ត្រៀមបាញ់ពេលដែលខ្លានោះភ្លេចខ្លួនប៉ុន្តែគ្រាន់តែសត្វខ្លាសនោះបានចេញមកភ្លាមវាក៏បានស្ទុះលោតមកកន្ទ្រប់សត្វខ្លាដែលកើតចេញពីមន្តអាគមនោះត្រឹមតែមួយប្រពេចភ្នែកវាក៏រលាយបាត់ទៅគ្រាន់តែបានឃើញដូច្នេះភ្លាមគាត់ក៏មិនបង្អង់យូរនោះទេគឺថាពេលនោះគាត់ក៏បានទាញកាំភ្លើងដែលពោពេញទៅដោយគ្រាប់អាគមនោះបាញ់ទៅកាន់សត្វខ្លានោះតែម្ដងវាពិតជាមិនធម្មតាមែនប្រយ័ត្នផងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំចេញឆ្ងាយពីសីមានេះសោះហើយពេលនោះរឿងដែលកាន់តែនឹកស្មានមិនដល់នោះគឺថាសត្វខ្លានោះមិនបានខ្លាចនៅសីមាដែលបានពាត់ដោយអាគមរបស់គាត់ឡើយពេលនេះចប់ហើយមេដោយពួកគេមិនអាចយកឈ្នះខ្លានោះបានទេដោយឃើញដូច្នេះពួកគាត់ក៏បានព្យាយាមរត់ចេញពីព្រៃនោះដើម្បីតែរួចរស់ជីវិតតែប៉ុណ្ណោះឆាប់ឡើងប្រញាប់ចុះទៅក្រោមហើយចេញពីទីនេះបើនៅច្បាស់ជាស្លាប់ជាមិនខានឲ្យលឿនឡើងទៅទាន់វាមិននៅទីនេះពេលនោះអ្នកទាំងពីរក៏បានចុះពីលើដើមឈើហើយរត់ចេញពីព្រៃនោះសំដៅទៅខាងក្នុងភូមិវិញចំណែកនៃមេឃនិងនៃដាំពួកគេទាំងពីរក៏គិតតែពីរត់ដើម្បីរួចរស់ជីវិតពីសត្វខ្លានោះពេលដែលពួកគេរត់នោះក៏ស្រាប់តែបានឃើញដូចជាភ្លើងចន្លុះផ្លុងនៅខាងមុខពេលដែលគេទាំងពីរបានរត់ទៅដល់ជិតហើយទើបពួកគេដឹងថាគឺជាអ្នកភូមិព្រមទាំងលោកពូឈៀននិងលោកមេភូមិម៉ៃនោះឯងពុកហេតុអីអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាខ្ញុំនៅទីនេះគ្រាន់តែបាត់កំភ្លើងយើងដឹងទៅហើយថាឯងច្បាស់ចូលមកទីនេះជាមិនខានឯងនេះយើងនិយាយមិនស្ដាប់ទេឆាប់ឡើងមានរឿងអីចាំនិយាយនៅពេលក្រោយទៅវាមកតនៅលើហើយ
រឿងព្រីខ្លាជើងក្រហមនៅក្នុងភូមិមួយដែលស្ថិតនៅជិតជើងភ្នំដងរែកដែលធ្លាប់តែរស់នៅដោយសុខសាន្តនិងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិធ្លាប់តែរស់នៅពឹងផ្អែកទៅលើការចូលព្រៃដើម្បីបរបាញ់សត្វក៏ដូចជារោគឃ្មុំនិងរោគរបស់ដែលមានប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងព្រៃដ៏សែនធំលើភ្នំដងរែកនោះប៉ុន្តែនៅពេលនេះក៏ប្រែទៅជាព្រៃដែលអស់អ្នកភូមិដែលរស់នៅក្បែរនោះខ្លាចរអានិងមិនហ៊ានសំបីតែចូលទៅជិតជើងភ្នំនោះទៀតផងនោះក៏ដោយសារតែកាលគ្រូអាគមម្នាក់ដែលជនជាតិថៃព្យាយាមចង់បានចង្កូមខ្លាសនិងបានបាញ់បណ្ដាលឲ្យវាមានរបួសផងនោះទើបសត្វខ្លានោះខ្លាយទៅជាកាចសាហាវនិងតែងតែសម្លាប់ដល់អ្នកណាដែលបានចូលទៅក្នុងព្រៃនោះយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សាយមិនមានការលើកលែងឡើយហើយសាច់រឿងនេះគឺជាសាច់រឿងបន្តអំពីរឿងមុនបន្ទាប់ពីនេះមេតព្រមទាំងនេះដាំពួកគេទាំងពីរបានរួចជីវិតពីរឿងហេតុការណ៍នៅថ្ងៃនោះរួចមកពួកគេទាំងពីរក៏បានដឹងកំហុសនិងសោកស្ដាយនៅអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើជាខ្លាំងហើយលោកមេភូមិព្រមទាំងអ្នកភូមិក៏តែងតែរួមគំនិតគ្នាទៅអញ្ជើញអ្នកជំនាញដើរព្រៃទាំងចេះនៅមន្តអាគមគាថាខ្លាំងពូកែជាច្រើនអ្នកណាស់មកហើយប៉ុន្តែពួកគេទាំងអស់នោះក៏តែងតែចូលទៅក្នុងព្រៃហើយបាត់ដំណឹងមិនមានអ្នកណាត្រឡប់មកវិញតតែសោះទើបអ្នកភូមិបានសន្និដ្ឋានថាពួកគេត្រូវបានសត្វខ្លានោះសម្លាប់បាត់ទៅហើយនៅវេលាថ្ងៃមួយពេលព្រឹកព្រលឹមលោកមីភូមិម៉ៃគាត់កំពុងតែជួននិយាយជាមួយលោកពូឈៀននៅខាងមុខផ្ទះរបស់គាត់នោះក៏ស្រាប់តែពេលនោះមានរទេះពីរនឹមដែលកំពុងតែបកកាត់នៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគាត់ហើយមើលទៅក៏មានសត្វគោក្របីជាច្រើនក្បាលឯណោះពេលដែលរទេះទាំងពីរនោះបកខិតជិតចូលមកដល់ហើយនោះទើបឃើញថាគាត់គឺជាពូប្រាក់និងលោកថកែច័ន្ទដែលជាឈ្មោះទិញគោក្របីនោះឯងទៅណាមកណាដែរលបងអើយគោក្របីច្រើនម្លេះអូអញ្ចេះទេលបងពួកខ្ញុំយកគោទៅលក់នៅព្រំដែនថៃឯណោះព្រោះថាឈ្មោះនៅទីនោះគេហ៊ានឲ្យតម្លៃខ្ពស់អូអញ្ចឹងទេអីប៉ុន្តែយើងប្រហែលជាត្រូវមានរឿងនិយាយគ្នាសិនហើយលបងសូមពួកលបងអញ្ជើញសម្រាប់នៅទីនេះសិនមកព្រោះថាបើបន្តទៅមុខទៀតដូចជាមិនល្អនោះទេពេលនោះពូប្រាក់និងលោកថកែច័ន្ទព្រមទាំងកូនប្រុសរបស់គាត់ក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកមេភូមិម៉ៃដើម្បីចង់ដឹងរឿងរ៉ាវដែលពួកគាត់ទាំងពីរថាចង់និយាយប្រាំតើមានរឿងអ្វីមែនទេលបងមែនហើយលបងតើនៅខាងមុខមានរឿងអ្វីមែនទេឬក៏នៅទីនោះមានចោរចាំប្លន់អ្នកដំណើរមិនមានចោរប្លន់អីនោះទេលបងតែគឺវាបែបនេះពេលនោះលោកមេភូមិនិងលោកពូឈៀនគាត់ក៏បាននិយាយរៀបរាប់ប្រាប់រឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅលើភ្នំនោះនិងព្យាយាមបញ្យល់ទៅកាន់ពួកគាត់ទាំងពីរឲ្យបានយល់កាន់តែច្បាស់ទៀតផងរឿងគឺបែបនេះឯងលបងក៏ព្រោះតែពូលបងត្រូវឆ្លងកាត់ទៅតាមចង្កេះភ្នំក្បែរព្រៃភ្នំខ្លាំងពេកហើយពូលបងថែមទាំងមានសត្វគោក្របីជាច្រើនដូចនេះទៀតឆ្លងកាត់នៅទីនោះពួកខ្ញុំគិតថាមិនល្អនោះទេតាមពិតមានរឿងអញ្ចឹងសោះអញ្ចឹងមានតែអ្នកភូមិនៅក្បែរភ្នំនេះពិតជាលំបាកហើយចុះហេតុអីលបងមិនទៅរកនៅជំនាញមកកំចាត់វាចេញទៅពួកខ្ញុំមិនចង់រស់នៅដោយភាពភ័យខ្លាចបែបនេះទេតែសត្វខ្លានោះមិនធម្មតាដូចជាព្រាយខ្លាដែលខ្ញុំបានជួបពីមុននោះទេខ្ញុំនិងអាម៉ៃក៏ធ្លាប់តែអញ្ជើញគ្រូអាគមនិងអ្នកជំនាញដើរព្រៃដែលខ្លាំងមកកំចាត់វាច្រើនលើកច្រើនសារណាស់មកហើយប៉ុន្តែពួកគេក៏នៅតែមិនអាចកំចាត់វាបានអូបើដូច្នេះជប់បារម្ភទៅលបងខ្ញុំស្គាល់ព្រានចំណាស់3នាក់ដែរខ្ញុំគិតថាគាត់អាចជួយបាននិយាយតាមត្រង់ចុះខ្ញុំមានជីវិតរស់ដល់រាល់ថ្ងៃនេះក៏ដោយសារពួកគាត់ជួយដែរល្អណាស់លបងបើពិតដោយលបងនិយាយមែនផ្ដាំប្រាប់គាត់ចុះថាយើងនឹងជូនសគុណគាត់មិនឲ្យគាត់ខកចិត្តនោះទេឲ្យតែគាត់អាចជួយភូមិយើងបាននៅពេលដែលបាននិយាយគ្នារួចហើយនោះនៅកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ពូប្រាក់ព្រមទាំងលោកពូឈៀន
គាត់ក៏ជាអ្នកទៅអញ្ជើញអ៊ំម៉ៅអ៊ំជៀននិងអ៊ំសែននៅក្នុងថ្ងៃនោះតែម្ដងចំណែកឯលោកថកែច័ន្ទព្រមទាំងកូនប្រុសរបស់គាត់ក៏ត្រូវសម្រាកនៅផ្ទះលោកមេភូមិម៉ៃជាច្រើនថ្ងៃនេះក៏ដោយហេតុតែការធ្វើដំណើរពីភូមិទៅផ្ទះរបស់ព្រានចាស់ទាំង3ក៏ត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងយូរគួរសមដែរពលទាំងទៅទាំងមកក៏ត្រូវចំណាយពេលពី5ទៅ6ថ្ងៃឯណោះលុះរំលងបានប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកពូប្រាក់ព្រមទាំងលោកពូឈៀនគាត់ក៏បានត្រឡប់មកវិញជាមួយវត្តមានរបស់ព្រានចាស់ទាំង3ពិតប្រាកដមែននេះក៏ដូចជាការគិតទុករបស់ថកែច័ន្ទដូចនេះឯងព្រោះតែគាត់ដឹងច្បាស់ថាពួកគាត់ទាំង3ក៏ចូលចិត្តក្នុងការដើរព្រៃប្រមាញ់សត្វខ្លាំងណាស់ហើយណាមួយពួកគាត់ក៏មិនដែលនិយាយបដិសេធទៅនឹងអ្នកណាដែលមានទុក្ខលំបាកហើយទៅពឹងឲ្យគាត់ជួយនោះដែរលុះនៅពេលដែលព្រានចាស់ទាំង3បានមកដល់ហើយពួកគាត់ក៏បានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ដូចទៅនឹងពេលដែលពួកគាត់ប្រាប់ទៅកាន់លោកថកែច័ន្ទនិងពូប្រាក់ប៉ុន្តែពេលនោះពួកគាត់ក៏មិនបានរៀបរាប់ពីមូលហេតុដើមចមដែលធ្វើឲ្យសត្វខ្លានោះក្លាយទៅជាកាចសាហាវឃោឃៅនោះដែរហើយនៅពេលនោះគឺគាត់គ្រាន់តែថាវាគឺជាព្រាយខ្លាដែលមានសម្បុរសនិងតែងតែយាយីមកកាន់បងប្អូនអ្នកភូមិតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវអស់ហើយពួកគាត់ទាំង3ក៏មិនបានប្រកែកអ្វីនោះទេព្រោះថាពពួកព្រាយខ្លាអ្វីនោះគឺគាត់ធ្លាប់បានកំចាត់ជាច្រើនលើកច្រើនសារណាស់មកហើយបើតាមជើងលេខពួកយើងចូលព្រៃថ្ងៃនេះគឺមិនល្អនោះទេចំណែកថ្ងៃស្អែកក៏នៅតែមិនទាន់អាចចូលបានដែរគឺអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ក្រោយពីបានស្ដាប់អ៊ំជានិយាយរួចពួកគាត់ក៏មិនបានបង្ខំអ្វីនោះដែរគឺថាស្រេចទៅលើតែព្រានព្រៃទាំង3តែប៉ុណ្ណោះរឿងដែលសំខាន់នោះគឺថាឲ្យតែព្រានទាំង3ព្រមជួយមកកាន់ភូមិរបស់ពួកគាត់នៅថ្ងៃមួយពួកគាត់ទាំង3ដែលជនជាតិភាគតិចក៏បានចុះពីលើភ្នំដើម្បីមកដូរយកសម្ភារៈប្រើប្រាស់ចាំបាច់មួយចំនួនជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរនៅខាងក្រោមហើយមិនមែនពួកគាត់ចុះមកដូររាល់ថ្ងៃនោះទេគឺថា2ទៅ3ខែទៅពួកគាត់ចុះមកម្ដងនៅពេលដែលគាត់ត្រូវការរបស់ដែលចាំបាច់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែជាអកុសលនៅថ្ងៃនោះពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរចុះពីលើភ្នំក៏ស្រាប់តែពួកគាត់ជួបប្រទះនឹងសត្វខ្លាដំបងដ៏ធំមួយក្បាលដែលមានសម្បុរពណ៌សហើយភ្នែកវាពណ៌ក្រហមគួរឲ្យខ្លាចពេលនោះវាក៏បានវាយប្រហារមកកាន់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់ទាំង3ដោយហេតុតែភ័យខ្លាចខ្លាំងពេកក៏រត់វង្វេងគ្នានៅក្នុងព្រៃតែម្ដងហើយធ្វើឲ្យបរិសម្នាក់នេះក៏បានរត់មកដល់ភូមិរបស់លោកមេភូមិម៉ៃហើយប្រពន្ធនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ក៏មិនដឹងថាមានជីវិតឬអត់នោះទេពេលដែលគាត់រត់បានមកដល់ក្នុងភូមិនេះហើយទើបលោកមេភូមិម៉ៃបានប្រាប់រឿងរ៉ាវទៅកាន់គាត់តាក់ទងទៅនឹងសត្វខ្លានោះរឿងគឺបែបនេះឯងល្បងហើយពេលដែលពលល្បងឡើងទៅលើភ្នំនោះគឺខ្ញុំសូមផ្ញើគាត់ទៅជាមួយផងព្រោះថាគាត់ខានទៅភូមិស្រុករបស់គាត់ជាង1ខែហើយមែនហើយល្បងគឺថាគាត់ព្យាយាមសុំយើងច្រើនលើកច្រើនសារណាស់មកហើយប៉ុន្តែយើងមិនហ៊ានឲ្យគាត់ទៅនោះទេលុះដល់ស្អែកឡើងលោកពូឈៀនព្រមទាំងលោកមេភូមិម៉ៃពួកគាត់ក៏បានជូនអ៊ំទាំង3ដើរមើលគេមើលឯងនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ជួននៅថ្ងៃនេះក៏មានមាត់ដំរីចំនួន2នាក់ដែរពួកគេកំពុងតែសម្ដែងសៀកហើយផ្សព្វផ្សាយនៅថ្នាំរបស់ពួកគេហើយពេលនោះអ្នកភូមិជាច្រើនក៏បានចំរួមទៅមើលពួកគេយ៉ាងច្រើនកុះករហើយនៅពេលនោះពួកគាត់ក៏បានទៅចូលរួមមើលមាត់ដំរីទាំងពីរនោះសម្ដែងសៀកផងដែរនៅខណៈពេលនោះមាត់ដំរីទាំងពីរនាក់នោះក៏បានលេងនៅឈុតឆាកយកកំបិតកាប់ទៅលើបរិសម្នាក់ដែលកំពុងតែអង្គុយនៅលើកៅអីពេលដែលគេបានយាកំបិតកាប់ទៅហើយឃើញថាកំបិតនោះក៏មិនបានកាប់មុតទៅបរិសម្នាក់នោះដែលអង្គុយលើកៅអីនោះទេបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានសម្ដែងនៅឈុតឆាកបង្កើតជាសត្វពស់ដោយទៅនឹងអ្នកលេងស៊ីឯទៀតដែលពួកគេចំណាំតែធ្វើដូច្នេះឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេទាំងពីរព្យាយាមជា2លើកទៅ3លើកហើយក៏មិនឃើញថាពស់នោះចេញមកតតែសោះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគាត់ដឹងថាកំពុងតែមានអ្នកកំពុងតែលេងល្បែងចាញ់ចាលមកកាន់ពួកគាត់ហើយហេតុអីក៏គេធ្វើបែបនេះ
ហេតុអ្វីក៏ធ្វើបែបនេះមុននឹងខ្ញុំមកលេងទីនេះខ្ញុំបានសុំរួចហើយតែហេតុអីក៏មកលួចលេងពីក្រោយខ្នងដូច្នេះមែនហើយបើខ្លាំងហេតុអីមិនទិញមកចាំបាច់អីលេងពីក្រោយខ្នងបែបនេះអីក៏កំសាកម្លេះតើជាពួកអ្នកមានទេដែលមករំខានការរកស៊ីរបស់ពួកខ្ញុំនៅខណៈពេលនោះដោយសារតែមាត់ដំរីទាំងពីរនោះឃើញការស្លៀកពាក់ថែមទាំងមាននៅថងយាមរបស់ពួកគាត់ផងនោះទើបពួកគេគិតថាវាគឺជាទង្វើរបស់ពួកគាត់ទាំង3ដែលបានធ្វើផ្ចាញ់ផ្សាលទៅកាន់ពួកគេប៉ុន្តែពេលនោះពួកគាត់ក៏បានប្រកែកនិងព្យាយាមបញ្យល់ទៅកាន់ពួកគេប៉ុន្តែពួកគេក៏នៅតែមិនស្ដាប់និងបានដើរចេញទៅមុននេះតើពួកគេនិយាយអ្វីខ្ញុំដូចជាមិនយល់សោះហើយមានពាក្យពន់នឹងពួកលបងដែរឬអត់មិនពាក្យពន់នឹងពួកខ្ញុំនោះទេគឺមានមនុស្សម្នាក់គឺជាអ្នកធ្វើនៅតាមផ្លូវដើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញលោកមេភូមិម៉ៃនិងអ៊ំម៉ៅក៏បាននិយាយរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងមុននេះនិងសួរលោកមេភូមិពីបរិសុទ្ធចំណាស់ពីអ្នកដែលគាត់បានឃើញនៅមុននេះប៉ុន្តែលោកមេភូមិគាត់ក៏មិនដឹងហើយថែមទាំងនិយាយបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងភូមិនេះក៏មានអ្នកណាចេះនៅមន្តអាគមក្រៅពីលោកពូឈៀនដែលជាមិត្តរបស់គាត់នោះដែរនៅទីនេះមិនមានអ្នកណាចេះក្រៅពីវាម្នាក់នេះទេតែបើមានក៏ចេះទីទួចតែប៉ុណ្ណោះធ្វើមិនដឹងពួកគេហ៊ានលេងសើចជាមួយមាត់ដំរីទាំងនេះទៅមែនហើយណាមួយពួកគេមិនមែនទៅតែមកលេងលើកទី1នោះទេគឺច្រើនដងហើយក៏មិនដែលមានបញ្ហានោះដែរក្រោយពីបានស្ដាប់ពួកគាត់និយាយរួចមកអ៊ំម៉ៅក៏បានត្រឹមតែឆ្ងល់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់បរិសុទ្ធចំណាក់ទាំងពីរអ្នកនោះតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺព្រោះតែគាត់មិនមែនជាអ្នករស់នៅទីនេះនោះទេហើយគាត់បានទៅប៉ះពាល់គេដូច្នេះបើសិនជាគេជាអ្នករស់នៅក្នុងភូមិនេះក៏ខ្លាចនឹងមានបញ្ហានោះឯងនៅវេលាល្ងាចថ្ងៃដដែលនោះអ៊ំទាំង3ព្រមទាំងលោកពូឈៀនហើយនិងលោកមេភូមិម៉ៃពួកគាត់ទាំង5ក៏កំពុងតែអង្គុយហូបស្រានិងនិយាយគ្នាលេងនៅខាងក្រោមផ្ទះនោះក៏ស្រាប់តែពេលនោះពួកគាត់ក៏បានឃើញវត្តមានរបស់មាត់ដំរីទាំងពីរនាក់ឆ្លងកាត់នៅខាងមុខផ្ទះរបស់ពួកគាត់ហើយសម្លឹងមកកាន់ពួកគាត់ដោយកែវភ្នែកមិនពេញចិត្តនោះទេមើលទៅយប់នេះមានការងារធ្វើហាម៉ៅអញចាំតែទទួលទេមនុស្សស្អីនិយាយមិនស្ដាប់គ្នាបែបនេះមើលទៅអាយុក៏ច្រើនហើយមិនមែនក្មេងទេមើលដាក់លមមបានហើយប្រយ័ត្នជុំនេះទៅមិនរួចនឹងគេនៅពេលដែលពួកគាត់ទាំងពីរឃើញពួកគាត់និយាយលេងសាច់បែបនេះតែគាត់ក៏គិតដឹងច្បាស់ថាយប់នេះច្បាស់ជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងជាមិនខានប៉ុន្តែអ៊ំសែនគាត់ក៏ដឹងច្បាស់ថាអ៊ំជៀននិយាយលេងសាច់បែបនេះក៏ព្រោះតែគាត់ចង់ដាស់តឿនទៅកាន់អ៊ំម៉ៅនេះក៏ព្រោះតែគាត់ដឹងថាអ៊ំម៉ៅពេលដែលគាត់ហូបស្រាច្រើននឹងអាចលេងជ្រុលដៃធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ពួកគេត្បិតតែគាត់ជាមនុស្សចូលចិត្តជួយយកអាសាគេក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក្នុងចំណោមពួកគាត់ទាំង3គឺអ៊ំម៉ៅនេះហើយដែលមិនសូវមានការអត់ធ្មត់និយាយទៅគឺការអត់ធ្មត់របស់គាត់គឺនៅមានកម្រិតយប់នេះតើខ្ញុំអាចនៅលេងជាមួយពួកលបងបានទេព្រោះថាខ្ញុំខានជួបនឹងឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបនេះយូរហើយមិនអីទេលបងគឺនិយាយគ្នាលេងចុះយប់នេះខ្ញុំសម្រាកមុនហើយយប់នេះប្រាប់ប្រពន្ធកូនឯងបិទទ្វារបិទវងឲ្យចិត្តទោះបីជាឮសំឡេងអ្វីក៏ដោយមិនបាច់ចុះមកក្រោមទេអធិស្ឋានផងលបងយប់នេះពួកខ្ញុំសូមផ្ទះលបងទទួលភ្ញៀវសិនហើយព្រោះថាអាចនឹងមានភ្ញៀវមកលេងតាមសប្បាយចុះលបងបានពួកលបងមកជួយភូមិខ្ញុំនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយលោកមេភូមិម៉ៃក្រោយពីបានដឹងហើយយប់នេះគាត់ក៏បានប្រាប់ប្រពន្ធកូនរបស់ពួកគាត់ទៅតាមអ្វីដែលលោកពូឈៀនបានប្រាប់ពេលយប់ក៏បានមកដល់អ៊ំជៀននិងអ៊ំសែនគាត់ក៏បានសម្រាននៅខាងលើមុខសម្យ៉ាផ្ទះចំណែកអ៊ំម៉ៅនិងលោកពូឈៀនគាត់ក៏អង្គុយនិយាយគ្នានិងចាំមើលថាគេនឹងបញ្ជូនអ្វីមកនៅកណ្ដាលយប់នោះសំឡេងឆ្កែក៏លូត្រហឹងពេញទៅក្នុងភូមិមើលទៅក៏មានសភាពខុសពីធម្មតាហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកគឺពិតជាដូចការគិតរបស់ពួកគាត់មែនគឺថាពេលនោះពួកគាត់ក៏បានសម្លឹងមើលទៅក្រៅរបងខាងមុខផ្ទះរបស់គាត់ក៏ស្រាប់តែបានឃើញស្រមោលមនុស្សមាឌធំ
នឹងមានសម្បល់ពណ៌ខ្មៅក្រឹបបានដើរទៅមកហើយសម្លឹងមកកាន់ពួកគាត់ទាំងពីរឃើញដូច្នេះអ៊ំម៉ៅគាត់ក៏និយាយថា ដើរទៅដើរមកធ្វើអីបើជ្រុលជាមកលេងហើយមិនចូលមកលេងឲ្យដល់មក នៅពេលដែលបានឮអ៊ំម៉ៅនិយាយដូច្នេះក៏ស្រាប់តែមនុស្សមាក់ធំនោះបានដើរសម្ដៅមករកគាត់ដោយទឹកមុខកាចខូខើហាក់បីដូចចង់ស៊ីសាច់របស់ពួកគាត់ដូច្នេះឯងអ៊ំម៉ៅគ្រាន់តែបានឃើញវាដើរមកហើយគាត់ក៏បានសូត្រនៅមុនគាថាអ្វីម្យ៉ាងរួចក៏សម្លឹងហើយនិយាយទៅកាន់ថងយាមរបស់គាត់ថា ទៅលេងជាមួយគេបន្តិចទៅ រំពេចនោះក៏ស្រាប់តែលេចរូបរាងក្មេងម្រេចគង់វាលពីរនាក់បានចេញមកដែលវាទាំងពីរគឺជាស្ដេចក្មេងម្រេចគង់វាលព្រៃហើយវាទាំងពីរនេះអ៊ំម៉ៅគាត់ក៏មិនដែលប្រើនោះទេគឺថាពេលនេះគាត់ក៏គ្រាន់តែចង់សាកលេងសើចជាមួយពួកគេតែប៉ុណ្ណោះ តើវាជាអ្វីនឹងលបងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរលបងដឹងត្រឹមថាធ្លាប់ជួបម្ដងកាលនោះគ្រូជនជាតិឡាវគេជាអ្នកប្រើមក នៅពេលដែលត្រូវបានក្មេងម្រេចគង្វាលទាំងពីរនោះរុំជាប់ហើយនោះមនុស្សមាក់ធំនោះក៏បានខំប្រឹងរើយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏មិនអាចរើរួចឡើយហើយនៅពេលដែលវាកាន់តែរើក៏ឃើញថាសម្រែកស្រែកដោយការឈឺចាប់ក៏កាន់តែខ្លាំងរហូតដល់ពេលនោះក៏ស្រាប់តែវារលាយបាត់ទៅក្រោយពីឃើញថាពួកគាត់ហាក់បីដូចជាលេងសើចនឹងមើលងាយពួកគេដូច្នេះពេលនោះពួកគេក៏មិនព្រមបញ្ឈប់តែត្រឹមនេះឡើយនៅពេលដែលគាត់ទាំងពីរកំពុងតែអង្គុយនិយាយគ្នានោះក៏ស្រាប់តែពួកគាត់បានឮសន្ធឹកជើងអ្វីម្យ៉ាងហាក់បីដូចជាកំពុងតែរត់ជិតចូលមកដល់ទីនេះដូច្នេះឯងពេលដែលគាត់សម្លឹងមើលទៅឃើញថាមានសត្វដំរីពីរក្បាលយ៉ាងធំដែលគាត់ដឹងថាវាកាត់ចេញពីមន្តអាគមហើយច្បាស់ណាស់គឺគ្រូទាំងពីរនាក់នោះគេគឺអ្នកបញ្ជូនមកនោះឯងអ៊ំម៉ៅនិងលោកពូឈៀនក្រោយពីបានឃើញដូច្នេះគាត់ក៏សូត្រដាស់នៅសត្វអាគមរបស់គាត់ដូចគ្នាដែលវាគឺជាក្របីស្នែងកោងដែលបញ្ចុះពោពេញទៅដោយអាថ័ន្តនិងជារបស់ដ៏ខ្លាំងក្លារបស់អ៊ំម៉ៅដែលគាត់តែងតែប្រើនោះឯងចំណែកលោកពូឈៀនគាត់ក៏បានសូត្រដាស់បញ្ចេញនៅគោបាខ្មៅរបស់គាត់ដូចគ្នាផងដែរក្រោយពីសត្វអាគមទាំង4បានចេញមកវាក៏ចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធតទល់គ្នាដែលមានម្ចាស់របស់វាសូត្រដាស់នៅបល័យគាថាបន្ថែមទៀតផងហើយនៅកណ្ដាលយប់ជ្រៅនៅក្នុងផ្ទះលោកមេភូមិម៉ៃក៏លាន់សំឡេងសត្វទាំង4ប្រយុទ្ធគ្នាលាន់សន្ធឹកយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីបានឮសំឡេងដូច្នេះគ្រួសាររបស់លោកមេភូមិម៉ៃក៏បានសម្លឹងពីលើផ្ទះមកប៉ុន្តែពួកគាត់ក៏មិនបានឃើញអ្វីទាល់តែសោះគឺគ្រាន់តែឮសំឡេងដែលបញ្ចេញពីសត្វអាគមទាំងនោះតែប៉ុណ្ណោះពេលដែលសត្វអាគមនោះកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នាឃើញថាសត្វអាគមរបស់អ៊ំម៉ៅក៏ចេះតែពង្រីកខ្លួនធំទៅរហូតមានកម្ពស់និងមាឌធំជាងដំរីទាំងពីរនោះទៀតផងហើយនៅពេលនោះសត្វអាគមរបស់មកដំរីទាំងពីរនាក់នោះក៏បានចាញ់ក្រោមដៃសត្វអាគមរបស់អ៊ំម៉ៅនិងលោកពូឈៀននៅពេលនោះតែម្ដងលុះដល់ស្អែកព្រឹកឡើងក៏ជាថ្ងៃដែលមានចំណាស់ទាំង3អាចចូលទៅកាន់ព្រៃដ៏ធំនោះបានហើយព្រឹកនោះពួកគាត់ក៏បានរៀបចំនៅរបស់ដែលចាំបាច់រួចជាស្រេចតាំងពីព្រឹកព្រលឹមស្រាងមកម្លេះប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគាត់ត្រៀមក៏មិនមានអ្វីច្រើននោះទេគឺគ្រាន់តែមានថង់យាមមួយជាប់នឹងខ្លួនហើយមាននៅកំភ្លើងមួយដើមដូចជាថ្ងៃធម្មតាដែលពួកគាត់ធ្លាប់ចូលទៅក្នុងព្រៃឡើងភ្នំប្រមាញ់សត្វនោះឯងនៅពេលដែលពួកគាត់ត្រៀមរួចរាល់អស់ហើយនោះក៏ស្រាប់តែពេលនោះក៏លេចចេញមកនៅមាត់ដំរីទាំងពីរនាក់នោះបានជិះដំរីមកឈប់នៅខាងមុខផ្ទះរបស់ពួកគាត់ហើយពេលនោះពួកគេក៏សុំពួកគាត់ចូលមកខាងក្នុងនៅពេលដែលបានឃើញបែបនេះពួកគាត់ក៏មិនបានប្រកែកអ្វីនោះឡើយហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានចូលមកដល់ពួកគេក៏បានកោតសរសើរទៅនឹងមន្តវិជ្ជាអាគមរបស់អ៊ំម៉ៅហើយក៏បានអរគុណដែលពួកគាត់មិនបានធ្វើអ្វីដល់ពួកគេទាំងពីរព្រោះថាបើសិនជាអ្នកផ្សេងពួកគាត់ក៏ត្រូវអស់ជីវិតបាត់ទៅហើយមិនបាច់សរសើរខ្ញុំទេពួកខ្ញុំគ្រាន់តែជាព្រានព្រៃធម្មតាប៉ុណ្ណោះពួកខ្ញុំក៏មិនដែលចង់ទៅបៀតបៀនអ្នកណាដែរនៅពេលដែលពួកគាត់និយាយគ្នារួចមាន់រៃទាំងពីរនោះក៏បានត្រឡប់ទៅវិញចំណែកអ៊ំទាំង3គាត់ក៏បានធ្វើដំណើរឡើងទៅលើភ្នំនាព្រឹកនេះតែម្ដងដោយពេលនោះលោកពូឈៀនគាត់គឺជាអ្នកនាំផ្លូវហើយការធ្វើដំណើរមួយនេះគឺមានគ្នា5នាក់បូករួមទាំងបរិសុទ្ធដែលជនជាតិភាគតិចនោះផងដែរធ្វើដំណើរមិនយូរប៉ុន្មានពួកគាត់ក៏បានទៅដល់ជម្រាលភ្នំដងរែកនោះនៅពេលដែលគាត់បានទៅដល់ទីនោះហើយអ៊ំម៉ៅគាត់ក៏បានគួចស្មៅនៅទីនោះហើយក៏បានសូត្រនៅបល័យគាថារបស់គាត់រួចក៏បានបន្តដំណើរទៅមុខទៀត
នៅពេលដែលពួកគាត់បានធ្វើដំណើរតាំងពីព្រឹកព្រលឹមរហូតដល់ថ្ងៃត្រង់ពួកគាត់ក៏ស្រាប់តែបានទៅដល់ចំណុចមួយដែលមានដើមឈើធំធំដ៏ស្កេកស្កះដែលមើលទៅនោះគឺជាកន្លែងដែលពួកគេបានមកអាឈើនោះឯងនេះក៏ព្រោះតែនៅទីនោះមានដើមឈើធំធំចំនួន2ដើមត្រូវបានកាត់រំលំនិងពួកគាត់បានឃើញម៉ាស៊ីនអាឈើដែលមានសភាពចាស់នៅទីនោះទៀតផងប៉ុន្តែពេលដែលពួកគាត់ទៅដល់ចំណុចទីនោះហើយអ្វីដែលចម្លែកនោះគឺថាมันបានឃើញសត្វខ្លានោះលេចវត្តមានមកទាំងកណ្ដាលថ្ងៃដោយដែលអ្នកភូមិបាននិយាយនោះទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធដែលជនជាតិភាគតិចនោះឆ្ងល់ជាខ្លាំងព្រោះថាហេតុការណ៍ដែលគាត់បានជួបនោះគឺនៅពេលថ្ងៃមិនទាន់លិចនោះឯងហេតុដូច្នេះហើយទើបគេគិតថាព្រានចាស់ទាំង3នេះមិនមែនជាព្រានធម្មតាទូទៅនោះទេគិតយ៉ាងមិនដែរបងតើនៅទីនេះល្អដែរឬអត់មានតែបោះអ្នកនៅទីនេះឯងព្រោះថាព្រៃនេះស្ដុកណាស់មានតែទីនេះទេមើលទៅរៀងស្រឡះនោះបើអញ្ចឹងប្រញាប់ទៅព្រោះមើលទៅថ្ងៃក៏រៀងជ្រេទៅហើយនៅខណៈពេលនោះពួកគាត់ទាំង5ក៏បានកាប់ដើមឫស្សីព្រៃដែលមាននៅបរិវេណព្រៃនេះយកមកធ្វើជាធ្នាក់ទោះបីជាដើមឈើធំធំមិនមានដង្កៀបឈើដែលពិបាកក្នុងការបោះធ្នាក់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែដោយហេតុតែពួកគាត់ទាំង5គឺជាអ្នកដែលចេះនិងតែងតែធ្វើរឿងនេះយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញនោះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមិនមែនជាការលំបាកសម្រាប់ពួកគាត់ឡើយនៅពេលដែលពួកគាត់កាប់ឫស្សីព្រៃនោះគឺថាពួកគាត់ទៅទាំង5ហើយត្រឡប់មកធ្វើធ្នាក់ទាំង5នាក់តែម្ដងនោះក៏ដោយហេតុតែនៅក្នុងព្រៃដ៏សែនគ្រោះថ្នាក់នេះគឺអាចមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងបានគ្រប់ពេលហេតុដូច្នេះហើយទើបពួកគាត់មិនហ៊ានបំបែកគ្នានោះឡើយហើយនៅពេលដែលពួកគាត់កាប់ឫស្សីព្រៃបានគ្រប់ល្មមអាចសង់ធ្នាក់បានហើយនោះពួកគាត់ក៏ចាប់ដើមសង់ធ្នាក់នៅលើដើមឈើធំមួយនោះហើយធ្នាក់នេះគឺពួកគាត់សង់ខ្ពស់មែនទែនរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលនៃដើមឈើធំមួយនោះឯណោះរហូតដល់ពួកគាត់ក៏ត្រូវធ្វើជាចណ្ដើរសម្រាប់ចុះឡើងទៀតផងហើយទម្រាំតែពួកគាត់សង់ធ្នាក់រួចនោះមេឃក៏ជិតងងឹតបាត់ទៅហើយពួកគាត់ថ្ងៃនោះក៏មិនហ៊ានចុះទៅប្រមាញ់សត្វដើម្បីធ្វើជាម្ហូបនោះទេព្រោះថាពួកគាត់ក៏បានត្រៀមនៅអាហារក្រៀមសម្រាប់ហូបរួចជាស្រេចពេលយប់ក៏បានមកដល់ខ្យល់ត្រជាក់ក៏បានរសាត់មកប៉ះខ្លួនអ្នកទាំង5និងដើមឈើយល់យកទៅតាមកម្លាំងខ្យល់នៅក្នុងព្រៃក៏ចាប់ផ្ដើមឮសំឡេងសត្វព្រៃចម្លែកហើយសភាពនៅក្នុងព្រៃដឹងថានៅក្នុងព្រៃនេះគឺពិតជាមានអ្វីម្យ៉ាងដែលមិនធម្មតានោះទេតើពួកលបងមានអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំដែរឬអត់ពេលនោះអ៊ំម៉ៅនិងអ៊ំជៀនគ្រាន់តែងាកមើលមុខអ៊ំសែនតែមិនបានឆ្លើយតបនោះទេប៉ុន្តែអ៊ំសែនគាត់ក៏យល់នៅអ្វីដែលពួកគាត់ចង់និយាយបាត់ទៅហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាព្រឺឆ្អឹងក្រងតាំងពីឈានជើងជួលមកក្នុងព្រៃនេះម្ល៉េះខ្ញុំចូលព្រៃនេះជាច្រើនដងហើយមិនដែលមានអារម្មណ៍បែបនេះទេតែលើកនេះដូចជាមានអារម្មណ៍ថាចាញ់ច្រាបព្រៃនេះយ៉ាងម៉េចទេចម្លែកណាស់នៅកណ្ដាលព្រៃរាត្រីរំលងអាទិត្យក៏កាន់តែខិតជិតចូលមកដល់អ្នកទាំង5អង្គុយលើធ្នាក់សំងំស្គីមឈឹងដោយមិនបាននិយាយអ្វីទាល់តែសោះពួកគាត់ខំប្រឹងសម្លឹងស្មឹងស្មាតដោយប្រុងប្រយ័ត្នអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនបានឃើញនៅអ្វីចម្លែកទាល់តែសោះហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់កាន់តែឆ្ងល់នោះគឺថានៅក្នុងព្រៃដ៏សែនធំមួយនេះនឹងសម្បូរទៅដោយសត្វព្រៃក៏ប្រែជាមិនបានឃើញសត្វសំបីតែមួយក្បាលដែលឆ្លងកាត់នៅទីនេះទាល់តែសោះពិតជាចម្លែកណាស់ហេតុអីក៏មិនឃើញមានសត្វសំបីតែមួយក្បាលបែបនេះនៅក្នុងព្រៃនេះមិនមែនមានតែពួកយើងទេសំឡេងកំភ្លើងនៅមិនឆ្ងាយពីទីនេះប៉ុន្មានទេតែនរណាទៅដែលហ៊ានជួលមកទីនេះបន្ទាប់ពីបានឮសំឡេងកំភ្លើងបានបន្លឺឡើងជាច្រើនគ្រាប់ហាក់ដូចជាមានអ្នកណាកំពុងតែបាញ់ប្រហារអ្វីមួយនោះពួកគាត់ទាំង5ក៏បានត្រឹមតែព្យាយាមស្ដាប់និងសម្លឹងមើលដោយមិនហ៊ានចុះពីលើធ្នាក់នោះឡើយឬមួយក៏មានអ្នកជួលមកក្នុងព្រៃនេះហើយត្រូវសត្វខ្លានោះវាយប្រហារទេដឹងមែនហើយអាចថាអញ្ចឹងក៏បានដែរតែទោះជាយ៉ាងណាក៏យើងមិនត្រូវចុះទៅទេព្រោះថាបើយើងចុះទៅជួយគេនោះអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់នៅខណៈពេលដែលពួកគាត់សំងំលើធ្នាក់ដោយដៃរបស់ពួកគាត់ក៏ត្រៀមតម្រង់នៅកំភ្លើងរួចជាស្រេចលុះមួយសន្ទុះធំក្រោយមកពួកគាត់ក៏ស្រាប់តែបានឮនៅសំឡេងជន់ស្លឹកឈើងាប់ដែលសំឡេងនោះក៏បានកំពុងតែខិតជិតជួបពេលបាត់ទៅហើយគឺថាពេលនោះ
ខ្លានោះបានខំអូសយកបរោះម្នាក់នោះចូលទៅក្នុងព្រៃបាត់ស្រមោលតែម្ដងតើគាត់ចង់មិនទៅលោក ទៅលើដីរំពេចនោះក៏លេចរូបរាងសត្វខ្លាដែលកើតចេញពីមន្តអាគមដែលមានរូបរាងធំសម្បើមពេលនោះសត្វខ្លាសនោះក៏បានបង្ហាញខ្លួនពិតប្រាកដមែនពេលដែលគាត់បានឃើញសត្វខ្លានោះចេញមកគឺពេលដែលខ្លានោះភ្លេចខ្លួនប៉ុន្តែគ្រាន់តែសត្វខ្លាសនោះបានចេញមកភ្លាមវាក៏បានស្ទុះលោតមកកន្ទ្របសត្វខ្លាដែលគាត់ក៏ស្រាប់តែបានឮនៅសំឡេងជន់ស្លឹកឈើងាប់ដែលសំឡេងនោះក៏បានកំពុងតែខិតជិតចូលមកដល់កន្លែងដែលពួកគាត់កំពុងនៅនោះឯងលុះបន្តិចក្រោយមកក៏ស្រាប់តែបានឃើញបុរសចំណាស់ម្នាក់ដែលរត់យ៉ាងត្រហេបត្រហប់ប្រកបដោយភាពផិតភ័យនិងមើលទៅសភាពរបស់គេក៏មានរបួសដូចជាបានត្រូវអ្វីវិប្រហារដូចនេះឯងពេលដែលបុរសម្នាក់នោះបានខិតជិតចូលមកដល់ហើយនោះទើបឃើញថាជាបុរសម្នាក់ដែលពួកគាត់បានជួបនៅក្នុងភូមិដែលពេលដែលពួកគាត់ទៅមើលគេសម្ដែងសៀកនោះឯងដែលគាត់គឺជាគ្រូអាគមជនជាតិថៃជួយផងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ជួយខ្ញុំផងខ្ញុំមិនមែនជាព្រីខ្លាអ្វីនោះទេប៉ុន្តែអាព្រីខ្លានោះវាកំពុងតាមសម្លាប់ខ្ញុំហើយយ៉ាងមិនដែរមកពេលនោះឯងបានឃើញគេច្បាស់ឬអត់ដំណាក់កាលនេះហើយទោះច្បាស់ក៏មិនគួរចុះដែរនៅខណៈពេលនោះពួកគាត់ដែលជាព្រាមព្រៃជើងចាស់ទោះបីជាបុរសម្នាក់នោះមិនមានចំហាយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ស្មានដឹងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ក៏នៅតែបែងចែកមិនដាច់ថាជាអ្វីនោះឡើយនៅពេលនោះលោកពូឈៀនគាត់ក៏បានយកកន្ទុយអស់ដែលពួកគាត់បានបង្កាត់នោះគប់ទៅខាងក្រោមធ្នាក់ដើម្បីឲ្យបុរសម្នាក់នោះលើកវាកាន់ប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវដែលអកុសលក៏បានកើតឡើងគឺថាគាត់បំរុងនឹងលើកវាកាន់ទៅហើយក៏ស្រាប់តែពេលនោះសត្វខ្លាសនោះក៏ស្ទុះចេញពីកំពូលព្រៃខំត្របាក់បុរសម្នាក់នោះរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃបាត់តែម្ដងវាមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នផងខ្លានេះវាមិនធម្មតាទេនៅពេលដែលសត្វខ្លានោះបានសម្លាប់បុរសម្នាក់នោះរួចហើយពួកគាត់ក៏មានចិត្តសោកស្ដាយដែលមិនអាចជួយគេទាន់ពេលវេលាហើយពួកគាត់ទាំង5ក៏ត្រៀមកណ្ដុងកំភ្លើងរួចជាស្រេចដើម្បីបាញ់សត្វខ្លានោះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខំយកបុរសម្នាក់នោះរួចហើយរំលងបានប្រហែលជា1ម៉ោងជាងទៅហើយក៏មិនឃើញសត្វខ្លានោះបានបង្ហាញខ្លួនទៀតទាល់តែសោះនៅកណ្ដាលយប់រំលងអាត្រៀតនៅក្នុងព្រៃក្រោមពន្លឺព្រះខែពេញវងជះពន្លឺធ្វើឲ្យនៅក្នុងព្រៃក៏មិនសូវជាងឹតស្លុបប៉ុន្មាននោះទេខណៈពេលដែលពួកគាត់នៅលើធ្នាក់កំពុងតែសម្លឹងនៅជុំវិញបរិវេណព្រៃនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ក៏ស្រាប់តែពេលនោះពួកគាត់បានឮសំឡេងសម្រាប់ជើងដូចជាមនុស្សដើរបានកំពុងតែសម្ដៅមករកធ្នាក់របស់ពួកគាត់ក្រោយពេលសម្លេងនោះខិតចិត្តចូលមកហើយទើបគាត់ឃើញថាជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមើលទៅការស្លៀកពាក់របស់នាងក៏ដូចជាបរិសុទ្ធជនជាតិភាគតិចនោះឯងឯងអើយតើនេះជាឯងមែនទេហេតុអីក៏ឯងដាច់ចិត្តទុកខ្ញុំចោលបែបនេះខ្ញុំវិញក្នុងព្រៃនេះយូរថ្ងៃហើយចំណេញមកស្នាយត្រូវសត្វខ្លានោះខំសម្លាប់បាត់ទៅហើយឯងឆាប់ចុះមកជួយខ្ញុំឡើងទៅលើផងក្រោយពីបានឃើញនារីម្នាក់ដែលរូបរាងជាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនច្បាស់នឹងភ្នែកបែបនេះដោយចិត្តនឹករលឹកទៅកាន់ប្រពន្ធពោពេញដោយចិត្តអន្ទះសារនោះគេក៏បំរុងនឹងទម្លាក់ចិន្តាចុះទៅក្រោមប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានអំជៀនហាម5ទៅកាន់គេឈប់សិនវាមិនមែនជាប្រពន្ធលោកអូនឯងទេនៅឲ្យស្ងៀមសិនទៅហេតុអីក៏និយាយបែបនេះ
មុននេះបុរសម្នាក់នោះត្រូវបានសត្វខ្លាខំសម្លាប់ក៏ដោយសារតែយើងព្រមជួយគេនោះឯងតែនេះប្រពន្ធខ្ញុំណាមិនមែនជាអ្នកដទៃនោះទេឆាប់ជួយនាងផង នៅខណៈពេលនោះអ៊ំម៉ៅគាត់ក៏មិនបាននិយាយអ្វីច្រើននោះទេគាត់ក៏ទាញកំភ្លើងបាញ់រីមអ្នកនោះតែម្ដងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យគេបានឃើញប៉ុន្តែក្រោយពីបានត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងរបស់អ៊ំម៉ៅរូបរាងដែលជាប្រពន្ធបរិសុទ្ធជនជាតិភាគតិចនោះក៏នៅតែស្រែកអង្វរករដោយភាពត្អូញត្អែរប្រកបដោយការឈឺចាប់ ឯងហេតុអីឯងដាក់ចិត្តម្លេះឲ្យគេបាញ់ប្រពន្ធខ្លួនឯងបែបនេះឯងនេះពិតជាខុសខើណា ហេតុអីក៏ធ្វើបែបនេះបើមិនជួយប្រពន្ធខ្ញុំទេក៏បាញ់នាងអីទោះខ្ញុំចោះទៅជួយនាងក៏បានដែរមិននឹកស្មានថាពួកនេះឯងចិត្តខុសខើដល់ថ្នាក់នេះសោះ នៅពេលដែលបានឮដូច្នេះពួកគាត់ក៏មិនបាននិយាយអ្វីទៀតនោះដែរពេលនោះពួកគាត់ក៏ព្រមឲ្យបរិសម្នាក់នោះចុះទៅខាងក្រោមហើយពួកគាត់ក៏បានត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីបាញ់ការពារគេប៉ុន្តែពេលដែលបរិសុទ្ធជនជាតិភាគតិចនោះចុះបានតែពាក់កណ្ដាលចណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះអ៊ំម៉ៅគាត់ក៏បានបាញ់មួយគ្រាប់ទៀតហើយនៅពេលនេះគេក៏មិនអាចទ្រាំទ្របានទៀតនោះទេរូបរាងកាយដែលជាមនុស្សនោះក៏បានប្រែទៅជាសត្វខ្លាសដែលមានរូបរាងធំសម្បើមហើយក៏រត់ចូលទៅក្នុងព្រៃបាត់ស្រមោលម្ដងទៀត ឯឆាប់ឡើងមកវិញមកឲ្យលឿនឡើងមក ក្រោយពីបានឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបនេះបុរសម្នាក់នោះគេក៏បានឡើងមកវិញទាំងលក្ខណៈញ័រជើងទៅត្រេកត្រោតនិងសុំទោសទៅកាន់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដែលមិនព្រមស្ដាប់ទៅកាន់ពួកគាត់ប៉ុន្តែពេលនោះពួកគាត់ក៏មិនបានខ្វាយខ្វល់និងប្រកាន់អូដំណើរទៅកាន់គេនោះទេគឺថាពួកគាត់ផ្ដោតទៅលើសត្វខ្លាសនោះថាហេតុអ្វីក៏គ្រាប់កំភ្លើងដែលបញ្ចុះទៅដោយមន្តអាគមហើយក៏នៅតែមិនអាចធ្វើអ្វីវាបានគឺបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យវាមានរបួសតែប៉ុណ្ណោះ នេះតែឯងយកអ្វីទៅបាញ់នឹងគ្រាប់កំភ្លើងឬគ្រាប់ដីឥដ្ឋទៅអាម៉ៅ សំឡេងស្រែកសួរពីសំណាក់អ៊ំជៀនទៅកាន់អ៊ំម៉ៅហាក់បីដូចជាលេងសើចប៉ុន្តែក៏ធ្វើឲ្យពួកគាត់ដឹងថាអំណាចនៃសត្វខ្លាមួយក្បាលនេះវាពិតជាមិនធម្មតានោះទេក៏ព្រោះថាសត្វខ្លាដែលមានពពួកព្រៃកាន់ដែលពួកគាត់បានធ្លាប់ជួបប្រទះនោះក៏តែងតែបាត់បង់ជីវិតក្រោយពីបានត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងទួនដែលបញ្ចុះទៅដោយមន្តអាគមរបស់អ៊ំម៉ៅ វាមិនធម្មតាទេលបងមិនដឹងថាវាជាសត្វខ្លាស្អីឲ្យបត់កត់ទីគ្រាប់កំភ្លើងដែលបាញ់ត្រូវវាក៏បានត្រឹមតែធ្វើឲ្យវារបួសតែប៉ុណ្ណោះ ក្រោយពីបានឃើញថាពិបាកក្នុងការសម្លាប់វាដូច្នេះព្រានទាំង4ក៏បានត្រៀមកំភ្លើងរួចជាស្រេចដើម្បីបាញ់ព្រមគ្នាតែម្ដងឲ្យតែវាបង្ហាញខ្លួនម្ដងទៀត អាមួយនេះវាឆ្លាតណាស់បើចង់សម្លាប់វាមិនស្រួលទេ ក្រោយពីបានឃើញថាពិបាកក្នុងការបាញ់ទៅកាន់សត្វខ្លានោះអ៊ំសែនគាត់ក៏បានសូត្រនឹងបល័យគាថាដាក់សត្វអាគមដែលជាខ្លាសរបស់គាត់ចេញមកដើម្បីបញ្ឆោតសត្វខ្លានោះ ក្រោយពីបានឃើញសត្វដែលមានសម្បុរសដែលកើតចេញពីមន្តអាគមឈោស្រែកសំញ៉ៃនៅក្នុងដែនព្រៃរបស់វាសញ្ជាតិជាសត្វខ្លាដែលជាអំបូរដ៏កាយសាហាវក៏បានបង្ហាញខ្លួនដើម្បីប្រកួតតតាំងទៅនឹងដៃគូសត្រូវរបស់វាហើយពេលនោះការប្រកួតរវាងសត្វខ្លាដែលកើតចេញពីមន្តអាគមនិងសត្វព្រៃខ្លាដែលស្ដេចព្រៃក៏បានកើតឡើងប៉ុន្តែការប្រកួតមួយនេះមើលទៅសត្វខ្លាដែលកើតចេញពីមន្តអាគមរបស់អ៊ំសែនក៏ចាញ់ប្រៀបទៅកាន់ស្ដេចខ្លាសដែលស្ដេចព្រៃមួយនេះ ពេលដែលសត្វខ្លាទាំងពីរកំពុងតែប្រខំគ្នានោះក៏ត្រាប់តែពេលនោះលេចរូបរាងនៅគោអាគមនិងក្របីអាគមចេញមកដែលសត្វទាំងពីរនេះគឺជាសត្វដែលកើតចេញពីមន្តអាគមរបស់ព្រានទាំងពីរនោះបន្ថែមនោះឯងពេលនោះការប្រយុទ្ធដ៏កម្រក៏បានកើតឡើងពេលនោះស្ដេចខ្លាសដែលជាស្ដេចព្រៃក៏បានប្រយុទ្ធជាមួយសត្វដែលកើតចេញពីមន្តអាគមរាំសំឡេងសន្ធឹកពេញតែក្នុងព្រៃ បន្ទាប់ពីប្រយុទ្ធគ្នាអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរសត្វដែលកើតចេញពីមន្តអាគមរបស់ព្រានព្រៃក៏បានយកឈ្នះទៅកាន់ស្ដេចខ្លាសដែលជាស្ដេចព្រៃនៅតំបន់ភ្នំដងរែកមួយនេះប៉ុន្តែការឈ្នះមួយនេះគឺមិនបានសម្លាប់ទៅកាន់សត្វខ្លានោះឡើយគឺថាទោះបីជាពួកគាត់ព្យាយាមសូត្រដាស់នៅបល័យគាថាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សត្វអាគមរបស់ពួកគាត់មិនអាចសម្លាប់វាបាននោះទេគឺគ្រាន់តែវាដកថយនឹងក្រាបទៅនឹងដីហើយបានស្រែកដោយការឈឺចាប់តែប៉ុណ្ណោះដោយឃើញថាមិនអាចសម្លាប់វាបាន ព្រានទាំងអស់គ្នាក៏បានពន្លត់សត្វអាគមរៀងៗខ្លួនទៅ អ
ពេលដែលព្រានទាំងអស់គ្នាកំពុងតែសម្លឹងទៅកាន់សត្វខ្លាដែលកំពុងតែស្រែកដោយការជឿចាប់នោះក៏ស្រាប់តែពេលនោះមានសំឡេងមនុស្សបានដើរមករកសត្វខ្លាសនោះពេលដែលបានមកដល់ហើយទើបឃើញថានេះជាមុនីឥសីខ្លា ហេតុអីក៏ធ្វើបែបនេះ ហេតុអីក៏មិនដោយវាឲ្យសម្លាប់ជីវិតមនុស្សបែបនេះគ្រប់រឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងគឺសុទ្ធសឹងតែមានហេតុនិងផលរបស់វាចូលកុំបៀតបៀនគេកុំរស់នៅដោយភាពមានអំនួតមុនវិជាដែលគ្រូមានពិតជាខ្លាំងណាស់ចុះទំនំតែលោកគ្រូតាទៀតមិនដឹងតែគាត់ខ្លាំងប៉ុណ្ណានោះទេចុះហេតុអីក៏លោកគ្រូថាគាត់ត្រូវបានគេសម្លាប់តើវាពិតមែនទេខ្ញុំពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់រឿងរ៉ាវនៅក្នុងโลกនេះវាតែងតែប្រកបឡើងដោយហេតុនិងផលឯងកំពុងនៅជាមួយភាពអំនួតអួតអាងឲ្យសោះគ្រប់ជីវិតនៅលើផែនដីនេះពេលដែលពេលវេលាបានមកដល់វាក៏គង់តែរលត់ទៅវិញលើโลกនេះវាគ្មានអ្វីស្ថិតស្ថេរនោះទេយើងក៏ដូចគ្នាដែរថ្ងៃណាមួយឯងនឹងបាត់បង់យើងជាមិនខានពេលដែលមិនឃើញយើងឯងក៏មិនបាច់តាមរកយើងនោះទេនេះគឺជាសត្វដែលឯងតែងតែចង់បានបើឯងចង់ឲ្យគេគ្រប់គ្រងនឹងថែរក្សាឯង
ឯងត្រូវតែមានសមត្ថភាពអាចគ្រប់គ្រងថែរក្សាគេវិញផងដែររឿងអាគមព្រានចាស់ទាំង3ប្រមាញ់ស្ដេចព្រៃក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះបើសិនជាការបញ្ចូលសម្លេងរបស់រឿងរ៉ាវលើក្នុងភ្នំដងរែកក៏ត្រូវបានដោះស្រាយដោយអ្នកទាំង5ចំណែកលោកគ្រូអេសីដែលត្រូវជាគ្រូរបស់អ៊ំសែនគាត់ក៏បានចាក់ចេញពីទីនេះភ្លាមដោយមិនបានប្រាប់នរណាម្នាក់នោះឡើយសូម្បីតែអ៊ំសែនដែលជាសិស្សរបស់គាត់ហើយសាច់រឿងមួយនេះគឺបន្តអំពីសាច់រឿងមុនបន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវដោយភ្ញាក់ផ្អើលនោះមកអ្នកទាំង5រួមមានព្រានចំណាស់ទាំង3លោកពូឈៀនព្រមទាំងបរិសដែលជនជាតិភាគតិចនោះគាត់ក៏មិនទាន់ធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីព្រៃនេះនៅឡើយនោះទេនេះក៏ព្រោះហេតុតែពេលនេះគឺជាពេលយប់ពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរដូច្នេះហើយពួកគាត់ក៏សម្រាកនៅខាងក្រោមមុខភ្លក់ភ្លើងនិយាយអំពីហេតុការណ៍ដែលបានជួបប្រទះកន្លងមកតើភូមិរបស់លោកប្អូននៅឆ្ងាយពីទីនេះខ្លាំងទេវាមិនឆ្ងាយពីទីនេះប៉ុន្មានទេធ្វើដំណើរពីទីនេះប្រហែលជាមិនដល់កន្លះថ្ងៃគឺដល់ហើយមិនអីទេពួកយើងក៏នឹងជូនឯងត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកភូមិឯងវិញតែម្ដងនៅពេលព្រឹកនេះព្រោះយើងក៏ចង់ឃើញពីការរស់នៅរបស់បងប្អូនជនជាតិដែរក្រោយពីបាននិយាយសំណេះសំណាលគ្នាកាន់តែយូរទៅមើលទៅការនិយាយនឹងទឹកមុខរបស់បរិសដែលជនជាតិភាគតិចនោះក៏ហាក់បីដូចជាមិនចង់ត្រឡប់ទៅកាន់ភូមិស្រុករបស់គេវិញតតែសោះនិយាយតាមត្រង់ចុះពីដំបូងដែលខ្ញុំត្រឡប់ចូលមកក្នុងព្រៃនេះវិញក៏ព្រោះតែខ្ញុំចង់ដឹងថាប្រពន្ធហើយនឹងមិត្តរបស់ខ្ញុំគេនៅមានជីវិតដែរឬអត់តែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាអាចសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយឲ្យខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងតើមានរឿងអ្វីទៀតមានទេលោកប្អូនហេតុអីក៏សម្រេចចិត្តបែបនេះមែនហើយតើមានរឿងអីទៅអាចប្រាប់ពួកខ្ញុំបានបើពួកខ្ញុំអាចជួយបានគឺពួកខ្ញុំនឹងជួយក្រោយពីបានឮបែបនេះហើយគេក៏ហាក់បីដូចជាត្រៀមនិយាយរឿងរ៉ាវប្រាប់មកកាន់ពួកគាត់រួចជាស្រេចនៅពេលដែលមានឱកាសនិយាយបែបនេះបរិសដែលជនជាតិភាគតិចនោះគេក៏បានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវយ៉ាងលម្អិតប្រាប់ទៅកាន់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានៅពេលនោះគេក៏បាននិយាយថាកាលដើមឡើយពួកគេដែលជនជាតិភាគតិចដែលបានរស់នៅលើភ្នំដងរែកនេះគឺរស់នៅជាលក្ខណៈកសម្ព័ន្ធដោយមានមេកន្ទ្រានចំណាស់ម្នាក់ដែលបាននិយាយតាមបងប្អូនខ្មែរក៏មានឋានៈដូចជាមេភូមិដូចនេះឯងហើយបរិសចំណាស់ម្នាក់ដែលជាមេកន្ទ្រាននោះគាត់ក៏មានឈ្មោះថាអ៊ួងលោកអ៊ំអ៊ួងគាត់ក៏បានដឹកនាំពួកគេរស់នៅប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពនិងតែងតែការពារពួកគេពីសំណាក់ក្រុមកសម្ព័ន្ធផ្សេងដែលមកយាយីវាទីចង់វាប្រហារមកកាន់ពួកគេនោះនេះក៏ព្រោះតែលោកអ៊ំអ៊ួងគាត់ក៏ជាអ្នកចេះនៅមន្តអាគមគាថាខ្លាំងពូកែមិនធម្មតានោះទេប៉ុន្តែលុះដល់គ្រាមួយលោកអ៊ំអ៊ួងគាត់ក៏បានលាចាកលោកនេះដោយសារតែជរាពាធដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាជាមិនផុតពីកាត់ចាស់ឈឺស្លាប់នោះទេលុះក្រោយពេលដែលលោកអ៊ំអ៊ួងបានស្លាប់ទៅពួកអ្នកភូមិក៏បាននាំគ្នាជ្រើសរើសអ្នកដែលមកបន្តតំណែងជាមេកន្ទ្រីបន្តពីលោកអ៊ំអ៊ួងដើម្បីថែរក្សាការពារស្រុកភូមិរបស់ពួកគេហើយអ្នកដែលត្រូវបានជ្រើសរើសធ្វើជាមេកន្ទ្រានក៏ត្រូវតែជាអ្នកមានសច្ចៈទៀងត្រង់ចេះជួយយកអាសាបងប្អូនអ្នកភូមិជាពិសេសគឺត្រូវតែចេះនៅមន្តអាគមគាថាខ្លាំងពូកែផងដែរហើយនៅថ្ងៃនោះអ្នកដែលគេគិតថាត្រូវបានជ្រើសរើសក៏មានតែឪពុករបស់ខ្ញុំនិងបរិសចំណាស់ម្នាក់ដែលគេនោះមានឈ្មោះថានីឯកនេះក៏ព្រោះតែមានតែពួកគាត់ទាំងពីរទេដែលចេះនៅមន្តអាគមគាថាខ្លាំងពូកែដែលអ្នកភូមិគិតថាអាចការពារភូមិបានហើយពេលនោះអ្នកភូមិក៏សម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកឪពុករបស់ខ្ញុំធ្វើជាមេកន្ទ្រីបន្តពីលោកអ៊ំអ៊ុងក៏ព្រោះតែគាត់មានទាំងសមត្ថភាពនិងពូកែទំនាក់ទំនងនិងមានការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាល្អជាមួយបងប្អូនខ្មែរនៅខាងក្រោមដែលជាហេតុឲ្យពួកគាត់ស្រួលដោះដូរនៅអ្វីៗទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែចាប់ពីថ្ងៃនោះមកគឺជាថ្ងៃដែលគ្រួសារខ្ញុំជួបរឿងរ៉ាវដ៏អាក្រក់បំផុតគឺថានេះឯងគេក៏កើតទុកមិនសុខចិត្តនិងខឹងសម្បារមកកាន់ឪពុករបស់ខ្ញុំហើយគេក៏តែងតែព្យាយាមចាញ់ផ្ចាលដោយមន្តអាគមផ្លូវងងឹតជាច្រើនលើកច្រើនសារប៉ុន្តែពេលនោះឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់ក៏អាចការពារខ្លួនបានប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនអាចធ្វើអ្វីទៅកាន់នេះឯងនោះបានទេ
នេះក៏ព្រោះតែពួកគាត់ទាំងពីរក៏មានសមត្ថភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតែប៉ុណ្ណោះហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកមិនមានអ្នកណារស់នៅដោយការប្រហែសនោះឡើយលុះរំលងបានប្រហែលជា5ទៅ6ខែបន្ទាប់ពីពេលនោះគឺជាថ្ងៃមួយដែលអ្នកឯកគេក៏បានទៅពឹងពាក់គ្រូអាគមម្នាក់ដែលគ្រូអាគមម្នាក់នោះគឺជាគ្រូអាគមដែលរស់នៅកោសម្ព័ន្ធផ្សេងហើយគ្រូអាគមម្នាក់នោះគេក៏ធ្លាប់ជាសត្រូវរបស់លោកអ៊ំអួងហើយនេះឯងគេក៏បានពឹងឲ្យគ្រូនោះជួយក្នុងការធ្វើអំពើភ្លើងងឹតនិងបញ្ជូនបរិវាររបស់ពួកគេមកសម្លាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំហើយដោយហេតុតែឪពុករបស់ខ្ញុំភ្លេចខ្លួនមិនបានត្រៀមទប់ទល់នឹងគេនោះគាត់ក៏បានត្រូវអំពើរបស់គេម្នាក់នោះដោយឪពុករបស់ខ្ញុំដឹងថាមិនអាចយកឈ្នះគេបាននោះឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់ក៏បានឲ្យខ្ញុំទៅហៅលោកអ៊ំម្នាក់ដែលរស់នៅភូមិជាមួយគ្នានោះឯងដែលគាត់មានឈ្មោះថាលោកអ៊ំឆាន់តាមពិតទៅលោកអ៊ំឆាន់នេះគាត់ក៏ចេះនៅមុនអាគមគាថាខ្លាំងពូកែមិនចាញ់លោកអ៊ំអួងប៉ុន្មាននោះដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែគាត់មិនបង្ហាញតែប៉ុណ្ណោះហើយមានតែឪពុករបស់ខ្ញុំតែម្នាក់គត់ដែលបានដឹងក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានទៅហៅគាត់មកដល់ហើយអ៊ំឆាន់គាត់មិនទាន់បានទាំងរៀបចំពិធីជួយឪពុករបស់ខ្ញុំផងឪពុករបស់ខ្ញុំពេលនោះក៏បានដាច់ចោលស្លាប់ទៅនេះក៏ដោយសារតែគេមិនទុកឱកាសឲ្យយើងដោះនោះឡើយគឺថាគេធ្វើផ្ដាច់យកជីវិតរបស់ឪពុកខ្ញុំតែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីឪពុករបស់ខ្ញុំបានស្លាប់មកនេះឯកម្នាក់នោះគេក៏បានធ្វើជាមេកន្ទ្រែងនៅទីនោះហើយថែមទាំងគេឲ្យគ្រូអាគមនោះព្រមទាំងសិស្សរបស់គេ2នាក់មករស់នៅក្នុងភូមិទៀតផងហើយពួកគេពិតជាខុសខើណាស់គឺថាចាប់ពីថ្ងៃនោះមកពួកគេតែងតែព្យាយាមប្រើបរិវារពួកគេនិងប្រើនៅមន្តវិជ្ជាខ្មៅមកយកជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនចេះអ្វីនោះទេកុំតែបានលោកអ៊ំឆាន់មកជួយការពារខ្ញុំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែខ្ញុំស្លាប់បាត់ទៅហើយរឿងគឺបែបនេះឯងហើយពេលនេះទាំងប្រពន្ធខ្ញុំហើយនិងមិត្តរបស់ខ្ញុំក៏ត្រូវស្លាប់ទៀតតែខ្ញុំមានមុខឯណាត្រឡប់ចូលទៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំវិញទៅការដែលចេះវិជាទាំងនេះហើយបៀតបៀនអ្នកដទៃនេះពិតជាអាក្រក់ណាស់ហើយមិនយូរទេកម្មនឹងតបស្នងគេជាមិនខានចុះឥឡូវតើលបងទាំង3គិតយ៉ាងម៉េចដែរក្រោយពីបានស្ដាប់ការរៀបរាប់នៅរឿងរ៉ាវទុកសោកនោះរួចមកព្រានចាស់ទាំង3ក៏សម្រេចចិត្តទៅក្នុងភូមិបរោះជនជាតិភាគតិចនោះហើយលោកពូឈៀនគាត់ក៏បានធ្វើការអរគុណទៅកាន់ពួកគាត់ទាំង3ហើយគាត់មិនបានរួមដំណើរទៅជាមួយនោះឡើយព្រោះគាត់ក៏ត្រូវយកដំណឹងនេះទៅប្រាប់ដល់អ្នកភូមិឲ្យបានដឹងក៏ព្រោះហេតុតែបើគាត់បន្តទៅក្នុងភូមិរបស់ជនជាតិភាគតិចទៀតក៏ត្រូវចំណាយពេលយូរហើយក៏ខ្លាចក្រែងអ្នកភូមិបាត់ពួកគាត់យូរគិតថាពួកគាត់ត្រូវបានសត្វខ្លានោះសម្លាប់រឿងអាចកំបាំងនៅទីនេះពិតជាច្រើនណាស់នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលយើងហើយនឹងឯងឡើងមកកាន់ភ្នំដងរែកនេះនោះព្រៃភ្នំនេះធំសម្បើមណាស់ឯងនឹងយើងធ្វើមិននឹងដល់សពបណ្ដាញលើភ្នំនេះទៅហើយនេះយើងក៏ទើបតែដឹងទេថានៅលើភ្នំនេះក៏មានជនជាតិភាគតិចរស់នៅជាច្រើនកុលសម្ព័ន្ធផងដែរអូនិយាយអញ្ចឹងដបងតើលោកគ្រូហើយនឹងដបងមិនមានការនឹករលឹកគ្នាខ្លះទេអីហេតុអីក៏មកហើយទៅវិញតែមិនបានលាគ្នាបែបនេះមិនមែនជារឿងចម្លែកអីទេដបងគាត់ចង់ទៅក៏ទៅចង់មកក៏មកឡើងខ្ញុំទម្លាប់ទៅហើយនៅពេលដែលធ្វើដំណើរជិតទៅដល់ភូមិរបស់ជនជាតិភាគតិចនោះហើយបរិសុទ្ធដែលជនជាតិភាគតិចនោះគេក៏បាននាំអ៊ំទាំង3យកកំភ្លើងទៅលាក់កន្លែងមួយព្រោះថាភូមិរបស់គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកក្រៅចូលទៅដោយមានកំភ្លើងនោះឡើយដូច្នេះហើយទើបគេនាំអ៊ំទាំង3យកកំភ្លើងមកលាក់មុននឹងចូលទៅកាន់ភូមិរបស់ពួកគេ
ដែលបណ្ដានិយាយគ្នាបណ្ដាមិនយូរប៉ុន្មានព្រានចាស់ទាំង3ក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់ភូមិរបស់បរិសដែលជនជាតិភាគតិចនោះពេលដែលបានទៅដល់ទីនោះហើយក៏ឃើញថាផ្ទះរបស់ពួកគាត់ក៏មានលក្ខណៈតូចៗខ្លះក៏ធ្វើអំពីឫស្សីចំណែកខ្លះទៀតក៏ពូនធ្វើអំពីដីនិងនៅផ្ទាល់ដីតែម្ដងហើយផ្ទះរបស់ពួកគាត់ក៏នៅជាប់គ្នារបៀបថារស់នៅគឺជាកោសម្ព័ន្ធតែម្ដងនៅពេលដែលបរិសនោះជូនពួកគាត់ទាំង3មកដល់ហើយរឿងដំបូងដែលគាត់ត្រូវធ្វើនោះគឺជូនពួកគាត់ទៅផ្ទះរបស់លោកអ៊ំឆាន់នេះក៏ព្រោះហេតុតែបន្ទាប់ពីឪពុករបស់គេបានស្លាប់ទៅគេក៏មករស់នៅជាមួយលោកអ៊ំឆាន់រហូតមកលុះពេលដែលគេបានមកដល់ហើយគេក៏បានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងទៅកាន់ពួកគេទាំង3និងប្រាប់ដំណឹងដល់សោកសង្រេងទៅកាន់អ៊ំឆាន់នោះក៏ព្រោះតែនាយស្នាយដែលត្រូវជាមិត្តរបស់គេនិងប្រពន្ធរបស់គេក៏បានស្លាប់ទៅក្នុងព្រៃនោះបាត់ទៅហើយមិនអីទេឲ្យតែឯងនៅមានជីវិតម្នាក់ក៏ល្អហើយថ្ងៃដែលពួកឯងចុះទៅក្រោមហើយបាត់ពួកឯងយូរថ្ងៃបែបនេះយើងក៏បានឲ្យអ្នកភូមិទៅជួយរកពួកឯងនៅក្នុងព្រៃដែរប៉ុន្តែអាឯងវាមិនព្រមឲ្យទៅណាឡើយក៏តែងតែលើកហេតុផលថាខ្លាចសត្វខ្លាសនោះនៅពេលនោះគេក៏បានណែនាំអ៊ំទាំង3ទៅកាន់អ៊ំឆាន់និងបានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវនៅក្នុងព្រៃនិងមូលហេតុដែលព្រានចាស់ទាំង3បានជួយអ្នកភូមិនិងបន្តជូនគេមកកាន់ទីនេះវិញមួយរយៈនេះអាឯងវាតែងតែតាក់ទងជាមួយឈ្មួញខាងក្រៅរុករៀនកាប់ឈើដើម្បីទៅផលប្រយោជន៍វាតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកនៅទីនេះក៏មិនសូវពេញចិត្តវាប៉ុន្មាននោះទេនៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែឈរនិយាយគ្នានោះក៏ស្រាប់តែមានមនុស្ស3នាក់បានដើរសម្ដៅមកកាន់ពួកគាត់ដែលគេគឺជានាយឯកនិងកូនសិស្សរបស់គ្រូអាគមនោះតើពួកគេជាអ្នកណាហើយហេតុអ្វីក៏ចូលមកក្នុងស្រុកភូមិរបស់យើងដោយមិនមានការអនុញ្ញាតបែបនេះអាខាន់នេះឯងមិនទាន់ងាប់ទេអីយើងស្មានតែឯងងាប់ចូលឆ្អឹងក្នុងព្រៃនោះហើយពួកខ្ញុំគ្រាន់តែជួនលោកអូនខាងនេះមកតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏ចង់ឃើញការរស់នៅរបស់បងប្អូនជនជាតិភាគតិចនៅទីនេះគ្មានបំណងអាក្រក់អ្វីនោះទេណែតើយើងសួរឯងមែនទេបានចេះមកឆ្លើយជំនួសបែបនេះនេះជាភ្ញៀវរបស់អញនិយាយអីមើលអញនៅទីនេះផងស្មានតែខ្ញុំមិនដឹងមែនទេការពារខ្លួនឯងមិនបានផងគិតតែអាចការពារពួកគេបានមែនទេក្រោយពីនិយាយរួចពួកគេក៏បានត្រឡប់ទៅវិញហើយមើលទៅតាមការនិយាយស្ដីរបស់គេក៏ហាក់បីដូចជាដឹងមុនពីដំណើរបានមកដល់របស់នាយខាន់និងព្រានចំណាស់ទាំង3ដូចនេះឯងបន្ទាប់ពីពួកគេបានចាកចេញទៅអ្នកភូមិដែលជនជាតិភាគតិចក៏បានមកកាន់ផ្ទះអ៊ំឆាន់និងបានសួរនាំទៅកាន់នាយខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវបាត់ខ្លួនរបស់គេយ៉ាងយូរខែហើយនាយខាន់គេក៏បានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវប្រាប់ទៅកាន់អ្នកភូមិដែលជនជាតិភាគតិចរបស់គេនោះនៅលើភ្នំដងរែកពេលល្ងាចថ្ងៃក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបលិចនៅពេលនោះអ៊ំឆាន់គាត់ក៏បានអង្គុយនិយាយជាមួយព្រានចំណាស់ទាំង3ព្រមទាំងឲ្យពួកគាត់ភ្លក់នៅរសជាតិស្រាពាងរបស់បងប្អូនជនជាតិភាគតិចផងដែរជាពួកគេមែនទេដែលលោកគ្រូនិយាយនោះពូវាបានមកដល់ភូមិហើយមែនទេពួកគេកំពុងតែនៅផ្ទះអាកញ្ចាស់នោះហើយថែមទាំងនាំអាខានត្រឡប់មកវិញទៀតផងវាមិនទាន់ងាប់ទេល្អណាស់ពួកឯងក៏នឹងត្រៀមឲ្យហើយទៅយប់នេះនឹងមានរឿងលេងសប្បាយហើយ
លោកគ្រូកើតមែនទេថាកញ្ចាឆានវាព្រមលេងនាយប់នេះនោះបើវាហ៊ានតតាំងនឹងយើងនៅសារតែពួកគេទាំង3នាក់នោះគឺល្អហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យពួកគេដឹងថាថ្ងៃស្លាប់របស់ពួកគេគឺមកដល់នាយប់នេះហើយ កាលពីបាននិយាយរួចពួកគេក៏បានរៀបចំក្បួនពិធីទៅតាមក្បួនខ្នាតនៃមន្តអាគមរបស់ពួកគេដើម្បីលេងសឹកអាគមនៅយប់នេះ រសជាតិយ៉ាងម៉េចដែរម៉ៅផឹកដូចតែគ្នាឯងមិនដឹងរសជាតិទេអីរសជាតិនិយាយមិនត្រូវទេលបងដឹងត្រឹមតែឆ្ងាញ់ប្លែកវេលាមិនយូរប៉ុន្មានថ្ងៃក៏បានចាប់ដើមរៀបលេចហើយពេលយប់ក៏បានកាត់ចិត្តចូលមកដល់នៅលើភ្នំដងរែកដែលពោពេញទៅដោយដើមឈើធំធំដុះស្កេកស្កាស់គ្រប់ដណ្ដប់ទិដ្ឋភាពភូមិបងប្អូនជនជាតិភាគតិចនៅលើភ្នំកណ្ដាលព្រៃដែលមានសភាពស្ងាត់ជ្រងំឮសូរតែសំឡេងសត្វព្រៃយំពេលយប់ដូចជាធម្មតាក្រឡេកមកមើលផ្ទះអ៊ំឆាន់ដែលមានព្រានចំណាស់ទាំង3កំពុងតែអង្គុយនិយាយគ្នាពិភាក្សាអំពីប្រធានបទទាក់ទងទៅនឹងការលេងរបៀងអាគមដ៏ខ្លាំងក្លាដែលអាចកើតមាននៅយប់នេះហើយស្របជាមួយពេលនោះពួកគាត់ក៏នៅតែអង្គុយបន្តហូបស្រាពីងផងដែរប៉ុន្តែពួកគាត់ក៏ហូបតែបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះគឺល្មមទៅតាមកម្រិតព្រោះគាត់ដឹងថាมันអាចបណ្តែតបណ្ដោយបាននោះទេ បើតាមតែស្ដាប់សម្ដីគេនិយាយមានន័យថាលបងក៏ធ្លាប់ប៉ះពីនឹងតតាំងជាមួយគេដែរមែនទេមិនទេទោះបីជាពួកគេតែងតែព្យាយាមប្រើគ្រប់វិធីដើម្បីមកក្រុងយើងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានត្រឹមតែទប់ទល់នឹងគេតែប៉ុណ្ណោះព្រោះតែខ្ញុំដឹងថាបើខ្ញុំហ៊ានបើកនឹងតតាំងជាមួយគេនោះគឺមិនឈ្នះគេនោះទេបើតាមតែស្ដាប់អាខានវិនិយាយប្រាប់នោះអ្នកទាំង3អ្នកនេះក៏មិនធម្មតាទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដឹងនោះទេថាឯកព្រមនឹងគ្រូអាគមម្នាក់នោះថែមទាំងមានកូនចៅវា2នាក់ទៀតផងពួកវានេះមានមុនវិជាចំណែកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាគូដែលតតាំងជាមួយវារបៀបម៉េចនោះទេព្រោះថាមុនវិជាដែលពួកវាប្រើមកនោះក៏ចំណែកខ្ញុំមិនដែលបានឃើញនោះឡើយដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំបានត្រឹមតែទប់និងបិទបាំងមិនហ៊ានតតាំងជាមួយពួកគេនោះទេព្រោះតែបែបនេះហើយ ពេលយប់កណ្ដាលអាធ្រាត្រពេលនោះពន្លឺព្រះខែជះពន្លឺមកខាងក្រោមដែលធ្វើឲ្យសភាពនៅលើព្រៃភ្នំភ្លឺស្រាងៗអាចមើលឃើញគ្នាទៅវិញទៅមកបូករួមទាំងពន្លឺភ្លើងរបស់ពួកគាត់ដែលបានដុតបំភ្លឺផងនោះឃើញថាពួកគាត់ក៏នៅតែអង្គុយនិយាយគ្នានៅលើគ្រែមុខផ្ទះអ៊ំឆានដូចជាធម្មតាហើយវេលានោះខ្យល់ត្រជាក់ក៏បានធ្លាក់មកបូករួមនឹងផ្សែងចុះអាប់ត្រជាក់លើភ្នំធ្វើឲ្យទិដ្ឋភាពនៅពេលនោះគួរឲ្យព្រឺព្រួយខ្លាំងណាស់ហើយពេលដែលខ្យល់ត្រជាក់នោះបានធ្លាក់មកក៏បាននាំនៅក្លិនអ្វីម្យ៉ាងស្អុយរលួយដូចជាក្លិនសាកសពដូចនេះឯងរំពេចនោះពួកគាត់ក៏បានក្រឡេកទៅឃើញសត្វឆ្កែខ្មៅមួយក្បាលដែលមានសភាពគួរឲ្យខ្លាចថែមទាំងមានភ្នែកពណ៌ក្រហមបានលេចចេញពីកម្ពត់ព្រៃឈរសម្លឹងមកកាន់ពួកគាត់ឃើញដូច្នេះព្រានទាំង3ក៏ដឹងថាគេក៏លេងសត្វអាគមដែរប៉ុន្តែនេះក៏គ្រាន់តែជាការចាប់ដើមរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះ នេះគឺជាឆ្កែខ្មៅរបស់កូនសិស្សវាទាំងពីរដែលជាកូនភ្លោះនោះឯងពិបាកនឹងរកនឹកថាយករបស់អ្វីមកកម្ចាត់វាបានណា ពេលដែលពួកគាត់ឈរសម្លឹងបានមួយសន្ទុះពេលនោះក៏ស្រាប់តែលេចរូបរាងឆ្កែខ្មៅចំនួន4ក្បាលបន្ថែមទៀតកំពុងតែដើរសំដៅមករកពួកគាត់ក្រោយពីបានឃើញដូច្នេះព្រានចំណាស់ទាំង3ក៏បានឲ្យអ៊ំឆាន់ការពីនៃខណ្ឌកែងលោពួកគេប្រើល្បិចអន្តងយកនៃខណ្ឌនៅពេលដែលពួកគាត់តតាំងជាមួយគេនោះដល់យប់នេះសក្អាគមនេះគឺមានតែអ៊ំទាំង3ជាអ្នកតតាំងតែប៉ុណ្ណោះពេលនោះអ៊ំម៉ៅក៏សូត្របាលីគាថាដាស់ហៅស្ដេចក្មេងម្រិញគង់វាលព្រៃទាំងពីររបស់គាត់ដើម្បីមកតតាំងជាមួយសត្វឆ្កែទាំង5ក្បាលដែលជាសត្វកើតចេញពីវិជាមន្តអាគមខ្មៅនោះក្រោយពីបានឃើញក្មេងម្រិញគង់វាលព្រៃទាំងពីរនៅចំពោះមុខវាបែបនេះសត្វឆ្កែខ្មៅទាំង5ក្បាលនោះក៏បានដើរសម្ដៅមកកាន់ពួកគេដោយដំណើរយ៉ាងអំណាចនិងកែវភ្នែកគួរឲ្យខ្លាចប៉ុន្តែវាបានដើរមិនទាន់ទាំងដល់ផងក៏ត្រូវបានក្មេងម្រិញគង់វាសូត្រនៅបាលីចងមាត់ដែលធ្វើឲ្យពួកវាមិនអាចធ្វើអ្វីបានឡើយក្រៅពីស្រែកដោយការឈឺចាប់ ហ
ហើយបន្ទាប់ពីបានត្រូវចំណងរួចក្មេងម្រេញគង្វាលទាំងពីរនោះក៏បានយកដំបងវាយទៅកាន់សត្វឆ្កែទាំង5ក្បាលនោះធ្វើឲ្យពួកវាលាន់សម្លេងសម្រែកដោយការឈឺចាប់រំពងពេញតែព្រៃក្រោយពីបានចងមាត់និងទីដោយដំបងនោះមិនយូរប៉ុន្មានឆ្កែខ្មៅទាំង5ក្បាលនោះក៏ត្រូវបានរលាយខ្លាចជាផ្សែងខ្មៅបាត់ទៅពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលមានគេទាំងពីរហើយថែមទាំងលបងដឹងពីវិធីកម្ចាត់វាទៀតផងពួកវាទាំងពីរនេះធ្លាប់ខ្វៀលសត្វព្រៃវាមិនខ្លាចទេឆ្កែស្រុកនោះក្រឡេកមកមើលពួកគេនេះវិញឃើញថាពួកគេក៏មិនព្រមបញ្ឈប់ទៅត្រឹមនេះទេហើយមើលទៅពិធីរបស់គេក៏មានរបៀបចម្លែកដែលមិនដែលឃើញពីមុននោះឡើយហើយពេលនោះពួកគេក៏បានអាដៃសម្រក់ឈាមទៅកាន់គ្រឿងកិច្ចនៅពីមុខរបស់ពួកគេនោះមើលទៅក៏ដឹងច្បាស់ថានេះក៏ពិតជាវិជាមន្តអាគមខ្មៅពិតប្រាកដមែនមកទៀតហើយពេលនោះសំឡេងសន្ធឹកជើងសត្វដំរីពីរក្បាលដើរអមសងខាងសត្វខ្លាដែលមានមាឌធំសម្បើមដែលកើតចេញពីមន្តអាគមរបស់ពួកគេក្រោយពីបានឃើញបែបនេះទើបព្រានចាស់ទាំង3ដឹងថាពួកគេគឺជាអ្នកចេះនៅមន្តវិជ្ជាខ្មៅដ៏ខ្លាំងក្លាមិនធម្មតាលើសគ្រូអាគមដែលធ្លាប់បានតតាំងជាមួយពួកគាត់កន្លងមកវាលេងសម្លាប់ហើយយ៉ាងមិនដែរឈានបើមើលទៅពួកវានេះច្បាស់ជាអន្តងចាប់ប្រលឹងព្រីស័ព្ទទុកប្រើសម្រាប់គូប្រជែងវាជាមិនខានវាអាចធ្វើបែបនេះបានវាមិនធម្មតាទេនៅវេលានោះព្រានទាំង3ក៏មិនបានបង្អង់យូរទៀតនោះទេគាត់ក៏បានចាប់ទាញយករូបសូនដែលជាសត្វអាគមរបស់គាត់ចេញមករៀងៗខ្លួនបន្ទាប់មកក៏បានសូត្រដាស់នៅបាលីគាថារបស់គាត់រួចក៏គប់រូបសូនទាំងនោះទៅលើដីមួយសន្ទុះក្រោយមករូបសូននោះក៏បានប្រែក្លាយជាសត្វអាគមដែលកើតចេញពីការសូត្រដាស់របស់ពួកគាត់ទាំង3នោះឯងក្រោយពីបានចេញមកហើយទាំងសត្វខ្លាដំរីនិងក្របីដែលកើតចេញពីមន្តអាគមនោះក៏បានបោលស្ទុះទៅប្រយុទ្ធគ្នាតែម្ដងហើយមើលទៅសឹកអាគមដោយការប្រើសត្វអាគមនេះក៏លាន់សន្ធឹកឮសំឡេងសម្រែកពេញតែព្រៃមិនធម្មតានៅពេលដែលកំពុងប្រយុទ្ធតតាំងគ្នាបានមួយសន្ទុះនោះឃើញថាសត្វដំរីទាំងពីរនោះក៏កាន់តែរីកមាឌធំទៅក្រោយពីបានឃើញបែបនេះព្រានទាំង3ក៏បានចាប់ដើមអង្គុយចុះហើយសូត្រដាស់នៅបាលីគាថាបន្ថែមស្របគ្នាជាមួយពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែសូត្រនោះឃើញថាអ៊ំម៉ៅនិងអ៊ំជៀនគាត់ក៏បានទះដៃទៅនឹងដីចំនួន3ដៃរំពេចនោះដំរីអាគមនិងក្របីអាគមនោះក៏បានពង្រីកខ្លួនយ៉ាងធំសម្បើមអស្ចារ្យពេលនេះសត្វអាគមក៏បានបន្តប្រយុទ្ធគ្នាដោយមានម្ចាស់របស់វាសូត្រដាស់នៅបាលីគាថាបន្ថែមផងដែរការប្រកួតក៏កាន់តែបន្តទៅមុខអស់មួយសន្ទុះធំក្រោយមកសត្វអាគមព្រានទាំង3ក៏បានយកឈ្នះសត្វអាគមទាំង3ក្បាលនោះហើយពេលនោះពួកវាក៏បានរលាយបាត់ទៅតែពេលដែលពួកវារលាយក៏คล้ายទៅជាភ្លុកដំរីមួយគូយ៉ាងធំ
នេះក៏បង្ហាញច្បាស់ថាគ្រូនោះគេក៏ពិតជាចាប់វិញ្ញាណស្ដេចព្រាយដំរីដាក់នៅក្នុងភ្លុកដំរីនេះពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីសត្វអាគមទាំង3នោះបានរលាយបាត់ទៅហើយនោះក៏ស្រាប់តែបានឃើញបុរសម្នាក់ដែលមានមាឌធំសម្បើមភ្នែកឡើងពណ៌ក្រហមដែលមើលទៅវានេះក៏ដូចជាស្ដេចព្រាយ100ឆ្នាំដូចនេះឯងគ្រាន់តែបានឃើញវាចេញមកភ្លាមសត្វដំរីអាគមរបស់អ៊ំជៀនក៏បានស្ទុះទៅជល់វាតែម្ដងប៉ុន្តែពេលនោះវាក៏បានយកដៃទប់ទៅនឹងភ្លុកដំរីហើយរុញច្រានជាមួយសត្វដំរីតែម្ដងមើលទៅក៏ពិតជាមានកម្លាំងមិនធម្មតានោះទេប៉ុន្តែពេលដែលបានឃើញដូច្នេះសត្វក្របីអាគមរបស់អ៊ំម៉ៅក៏បានស្ទុះទៅវត្តវាដួលភ្ងាក់ទៅខាងក្រោយតែម្ដងពេលដែលអ៊ំសែនឃើញដូច្នេះគាត់ក៏បានទាញយកនៅរូបសូនដែលជំនុំក្រមួនរបស់គាត់ចេញមកហើយក៏បានសូត្រសែបនៅបាលីគាថាភ្លាមៗតែម្ដងនៅពេលដែលសឹកអាគមដ៏ធំមួយនេះបានបញ្ចប់ឃើញថារបស់ដែលអ៊ំម៉ៅនិងអ៊ំសែនប្រើគាត់ក៏បានពន្លត់ទៅវិញទៅតែពេលនោះសត្វដំរីដែលជាសត្វអាគមរបស់អ៊ំជៀនក៏បានស្ទុះទៅមុខហើយក៏រលាយបាត់ទៅលុះដល់ព្រឹកឡើងបងប្អូនអ្នកភូមិដែលជនជាតិភាគតិចក៏បានមកចោមរោមមើលនៅផ្ទះរបស់គ្រូជនជាតិភាគតិចនោះដោយពេលនោះក៏ឃើញពួកគេទាំង4ដេកស្លាប់នៅខាងមុខផ្ទះតែម្ដងដោយមិនមានរបួសអ្វីធ្ងន់ធ្ងរនោះទេដោយគ្រាន់តែឃើញស្នាមជាំនៅលើដើមទ្រូងដូចគ្នាក៏ដូចជាសត្វអ្វីបានជន់ដូចនេះឯងហើយពេលនោះបុរសដែលជនជាតិភាគតិចអ៊ំឆាន់ព្រមទាំងព្រានចំណាស់ទាំង3ក៏មានវត្តមាននៅទីនោះផងដែរហើយនៃខណ្ឌគេក៏បានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់តាំងពីដំបូងប្រាប់ទៅកាន់បងប្អូនដែលជនជាតិភាគតិចនោះហើយនៅពេលដែលបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះដោយហេតុតែបងប្អូនជនជាតិភាគតិចមិនពេញចិត្តនៅនេះឯងនឹងគ្រូអាគមអ្នកនោះផងនោះពួកគាត់ក៏មិនបាននិយាយអ្វីទៅកាន់អ៊ំទាំង3នោះឡើយហើយនៅពេលនោះអ៊ំឆាន់គាត់ក៏បានព្រមទទួលភារកិច្ចឡើងធ្វើជាមេកន្ទ្រាញគ្រប់គ្រងនៅភូមិជនជាតិភាគតិចមួយនេះ